शब्द रवै मन ज्ञान। हार डोर कंकण गणे कर थाकी सिगार, मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गल हार। नानक गुरमुख पाइयै हर सो प्रीत प्यार। हर बिन किन सुख पाया देखो मन विचारो, हर पढ़नाऊ हर बुझनाऊ हर सो रखो प्यारो। हर जपिया हर ध्याइया हर का नाम आधार। लेख न मिटे हे सखी जो लिखिया करतार, आपे कारण जिन किया कर कृपा भगता। करते हथ वड्याइया बुझो गुर विचारो, लिखिया फेर न सकिया ज्यों भावी त्यों सारो। नदर तेरी सुख पाया नानक शब्द विचार। मनमुख भूले पच गए पच मुए उबरे गुर विचार। जे पुरख नदर न आवई तिसका क्या कर कहया जाए। बलिहारी गुरे अपने जिन हृदय दिता दिखाए। पादा पढ़िया आखिया विद्या विचरै सहज सुभाए। विद्या सोधै तत लहै राम नाम लिव लाए। मनमुख विद्या विकरदा विकरदा विक्स खट्टे विख खाए। मूर्ख शब्द न चीनई सूझ बूझ न काए। पादा गुरमुख आखिया चाटड़िया मत दे। नाम संभालो नाम संग रहो लाह जग मैले। सच्ची पट्टी सच मानो पढ़िया शब्द सुसार। नानक सो पढ़िया सो पंडित बीना जिस राम नाम गलहार। रामकली महला पहला सिद्ध गोष्ठ एक ओंकार। सतगुर प्रसाद सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारो। तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर पारो। मस्तक काढ़ तरी तिस आगे तन मन आगे देओ। नानक संत मिले सच पाइयै सहज भाए जस लेओ। क्या भवियै सच सूचा होए साध शब्द बिन मुक्त न होए रहाओ। कवन तुम्हें क्या नाव तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुआओ। साच कहो अरदास हमारी हम संत जना बल जाओ। कहो बैसो कह रही है बाले कह आव कह जाओ जाहो। नानक बोले सुन बैरागी क्या तुम्हारा राहो। कट कट बैस निरंतर रहिए चल है सतगुर भाई। सहजे आए हुक्म सदाए नानक सुधार जाए। आसन वैसन थिर नारायण ऐसी गुरमत पाए। गुरमुख बूझै आप पछाणै सच्चे सच समाए। दुनिया सागर दुतर कहिए क्यों कर पाइए पारो। चरपड़ बोले उधू नानक देहो सच्चा विचारो। आपे आखै आपे समझै तिस क्या उत्तर दीजै। साच कहो तुम पार ग्रामी तुझ क्या बैसन दीजै। जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई न शाणे। सुरत सब भवसागर तरिया नानक नाम बखाणे। रहे एकांतो एको मन वस्याओ आसा माहे निरासो। अगम गोचर देख दिखाए नानक ताका दासो। सुन स्वामी अरदास हमारी पूछो साज विचारो। रोशन कीजै उत्तर दीजै क्यों पाइयै गुरुद्वारो। यो मन चलतो सच कर वैसै नानक नाम आधारो। आपे मेल मिलाए करता लागै साज प्यारो। हाटी बाटी रह निराले रूख बिरख उद्याने। कंद मूल आहारो खाइए अवधू बोलै ज्ञाने। तीर्थ नहाइए सुख फल पाइए मैल न लागै काई। गोरख पूत लोहारी पा बोलै जोग जोग तो बिद साई। हाटी बाटी नींद न आबै कर पर करो चित न डोलाई। बिन नावै मन टेक न टिकाई नानक भूख न जाई।
ਹਟ ਪਟਣ ਕਰ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਸਾਚ ਸੱਚ ਵਪਾਰੋ, ਖੰਡਤ ਨਿਦਰਾ ਅਲਪਹਾਰੰਗ, ਨਾਨਕ ਤਤ ਵਿਚਾਰੋ। ਦਰਸ਼ਨ ਭੇ ਕਰੋ ਜੋਗਿੰਦਰਾ, ਮੁਦਰਾ ਝੋਲੀ ਖਿੰਥਾ, ਵਾਰਾਂਤਰ ਏਕ ਸਰੇ ਬਹੁ, ਖੰਡ ਦਰਸ਼ਨ ਇਕ ਪੰਥਾ। ਇਨ ਬਿਦ ਮਨ ਸਮਝਾਈਐ ਪੁਰਖਾ, ਬਹੁੜ ਚੋਟ ਨਾ ਖਾਈਐ, ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ, ਜੋਗ ਜੁਗ ਤੇਵ ਪਾਈਐ। ਅੰਤਰ ਸਭ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਦਰਾ, ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਦੂਰ ਕਰੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਨਿਵਾਰੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਸਮਝ ਪਰੀ। ਕਿੰਤਾ ਝੋਲੀ ਭਰਪੁਰ ਰਹਿਆ, ਨਾਨਕ ਧਾਰੈ ਏਕ ਹਰੀ, ਸਾਚਾ ਸਹਿਬ ਸਾਚੀ ਨਾਈ, ਪਰਖੈ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਤ ਖਰੀ। ਉਂਦਉ ਖਪਰ ਪੰਜ ਬੂ ਟੋਪੀ, ਕਾਇਆ ਕੜਾਸਨ ਮਨ ਜਾ ਗੋਟੀ, ਸਤਸੰਗ ਦੁਖ ਸੰਜਮਹਿ ਨਾਲ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ। ਕਵਨ ਸੋ ਗੁਪਤਾ ਕਵਨ ਸੋ ਮੁਕਤਾ, ਕਵਨ ਸੋ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਜੁਗਤਾ, ਕਵਨ ਸੋ ਆਵੈ ਕਵਨ ਸੋ ਜਾਏ, ਕਵਨ ਸੋ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਘਟ ਘਟ ਗੁਪਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤਾ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਜੁਗਤਾ, ਮਨੁਖ ਬਿਨਸੈ ਆਵੈ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਥ ਸਮਾਏ। ਕਿਉ ਕਰ ਵਾਧਾ ਸਰਵਣ ਖਾਧਾ, ਕਿਉ ਕਰ ਖੋਇਆ ਕਿਉ ਕਰ ਲਾਧਾ, ਕਿਉ ਕਰ ਨਿਰਮਲ ਕਿਉ ਕਰ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਓ ਤਤ ਵਿਚਾਰੈ ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ। ਦੁਰਮਤ ਵਾਧਾ ਸਰਵਣ ਖਾਧਾ, ਮਨੁਖ ਖੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਧਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮੀਟ ਸਮਾਏ। ਸੁਨ ਨਿਰੰਤਰ ਦੀਜੈ ਬੰਦ, ਉਡੇ ਨ ਹੰਸਾ ਪੜੈ ਨ ਕੰਦ, ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਕਰ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ ਸਾਚਾ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਹਿਤ ਜੋ ਅਦਾਸੀ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਓ ਭੀਖ ਨਿਵਾਸੀ, ਕਿਸ ਵਖਰ ਕੇ ਤੁਮ ਬਨ ਜਾਰੇ, ਕਿਉ ਕਰ ਸਾਥ ਲੰਘਾਵੋ ਬਾਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਭਏ ਉਦਾਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੈ ਦਾਈ ਭੀਖ ਨਿਵਾਸੀ, ਸਾਚ ਵਖਰ ਕੇ ਹਮ ਬਨ ਜਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਉਤਰ ਸਪਾਰੇ। ਕਿਤ ਵਿਦ ਪੁਰਖਾ ਜਨਮ ਵਟਾਇਆ, ਕਾਹੇ ਕੋਤ ਜੋ ਇਹੋ ਮਨ ਲਾਇਆ, ਕਿਤ ਵਿਦ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਖਾਈ, ਕਿਤ ਵਿਦ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਈ। ਬਿਨਦੰਤਾ ਕਿਉ ਖਾਈਐ ਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮੇ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ, ਅਨਹਦ ਰਾਤੇ ਉਹ ਮਨ ਲਾਇਆ, ਮਨਸਾ ਆਸਾ ਸਭ ਜਲਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਈ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਿਟੇ ਖਾਈਐ ਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਤਾਰਨਹਾਰ। ਆਦਿ ਕੋ ਕਵਨ ਵਿਚਾਰ ਕਥੀ ਅਲੇ, ਸੁਨ ਕਾ ਕਰ ਵਾਸੋ, ਗਿਆਨ ਕੀ ਮੁਦਰਾ ਕਵਨ ਕਥੀ ਅਲੇ, ਘਟ ਘਟ ਕਵਨ ਨਿਵਾਸੋ। ਕਾਲ ਕਠੀ ਗਾ ਕਿਉ ਜਲਾਈ ਅਲੇ, ਕਿਉ ਨਿਰਭਉ ਗਰਭ ਜਾਈਐ, ਸਹਿ ਸੰਤੋਖ ਆਸਨ ਜਾਣੈ, ਕਿਉ ਛੇਦੇ ਬਹਿਰਾਈਐ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਹਉਮੈ ਵਿਖ ਮਾਰੇ, ਤਾ ਨਿਜ ਕਰਮ ਹੋਵੈ ਬਾਸੋ, ਜਿਨ ਰਚ ਰਚਿਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੋ। ਕਬੋਧ ਮਿਟੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਤਤ ਨ ਚੀਨੈ ਮਨ ਮੁਖ ਜਲ ਜਾਏ, ਦੁਰਮਤ ਵਿਛੜ ਝੋਟਾ ਖਾਏ, ਮਾਨੈ ਹੁਕਮ ਸਭੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਸਾਚ ਵਕਰ ਤਨ ਪੱਲੇ ਹੋਏ, ਆਪ ਧਰੈ ਤਾਰੇ ਪੀ ਸੋਏ, ਨਾ ਸਹਿਜ ਰਤਾ ਬੁਝੈ ਪਤ ਹੋਏ, ਤਾਕੀ ਕੀਮਤ ਕਰੈ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਹ ਦੇਖਾ ਤੈ ਰਹਾ ਸਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਪਰੈ ਸਚ ਪਾਏ। ਗੁਰ ਕਾ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਕਹਾ ਵਾਸ, ਕਥੀ ਲੈ ਜਿਤ ਧਰਿਐ ਪਵਜਲ ਸੰਸਾਰੋ। ਤ੍ਰੈ ਸਤ ਅੰਗਲ ਵਾਈ ਕਹੀਐ, ਤਿਸ ਕਹੋ ਕਵਨ ਦਾਰੂ। ਬੋਲੇ ਖੇਲੇ ਅਸਤਰ ਹੋਵੈ, ਕਿਉ ਕਰ ਅਲਖ ਲਿਖਾਏ। ਸੁਣ ਸੁਆਮੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਣਵੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਸਮਝਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਬਦੇ ਸਚ ਲਿਵ ਲਾਗੈ,
ਕਰ ਨਦਰੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਆਪੇ ਬਿਨਾ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਸਮਾਏ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਸ, ਅਲਖੰ ਜੈ ਦੇਖਾ ਤੈ ਸੋਈ। ਪਵਨ ਕਾ ਵਾਸਾ ਸੁਨ ਨਿਵਾਸਾ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਤਰਸੋਈ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਟ ਮਹਿ ਵਸੈ, ਵਿੱਚ ਹੋ ਪਰਮ ਗਵਾਈ। ਤਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ, ਨਾਮੋ ਮਨ ਵਸਾਈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ, ਉਤ ਉਤ ਏਕੋ ਇਤ ਉਤ ਏਕੋ ਜਾਣੈ। ਚਿਹਨ ਵਰਨ ਛਾਇਆ ਮਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ। ਤ੍ਰੈ ਸਤੰਗਲ ਵਾਈ ਔਦੂ, ਸੁਨ ਸਚ ਆਹਾਰੂ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲੇ ਤਤ ਬੇਰੋਲੇ, ਚੀਨ ਲਾਖਿਆ ਪਾਰੋ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟੈ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਏ, ਤਾ ਮਨ ਚੂਕੈ ਅਹੰਕਾਰੋ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕੋ ਜਾਣੈ, ਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਲਗੈ ਪਿਆਰੂ। ਸੁਖ ਮਨਾ ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਬੂਝੈ, ਜਾਂ ਆਪੇ ਅਲਖ ਲਖਾਈ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਹੋ ਤੇ ਉਪਰ ਸਾਚਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਈ। ਮਨ ਕਾ ਜੀਉ ਪਵਨ ਕਥਿਅਲੇ, ਪਵਨ ਕਹਾ ਰਸ ਖਾਈ। ਗਿਆਨ ਕੀ ਮੁੰਦਰਾ ਕਵਨ ਔਧੂ, ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਵਨ ਕਮਾਈ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਰਸ ਨ ਆਵੈ ਔਧੂ, ਹੋਮੈ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਈ। ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਸਾਚੇ ਰਹੇ ਅਗਾਈ। ਕਵਨ ਬੁੱਧ ਜਿਤ ਅਸਤਰ ਰਹੀਐ, ਕਿਤ ਭੋਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੈ। ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਭ ਕਰ ਜਾਪੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕਾਲ ਨਾ ਗਰਾਸੈ। ਰੰਗ ਨ ਰਾਤਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੈ ਜਲ ਬਲ ਤਾਤਾ। ਬਿੰਦ ਨ ਰਾਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨ ਭਾਖਿਆ, ਪਵਨ ਨ ਸਾਧਿਆ ਸਚ ਨ ਰਾਧਿਆ। ਕਤ ਕਤਾਲੇ ਸਮ ਕਰ ਰਹਿ, ਤਉ ਨਾਨਕ ਆਤਮ ਰਾਮ ਕੋ ਲੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਰੰਗੇ ਰਾਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਸਾਚੀ ਮਾਤਾ। ਗੁਰ ਵਿਚਾਰੀ ਅਗਰ ਨਿਵਾਰੀ, ਅਪਿਓ ਪੀਓ ਆਤਮ ਸੁਖ ਧਾਰੀ। ਸਚ ਆਰਾਧਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਤਰਦਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਬੂਝੈ ਕੋ ਵਿਚਾਰੀ। ਇਹੋ ਮਨ ਮੈਗਲ ਕਹਾਂ ਬਸਿਅਲੇ, ਕਹਾਂ ਕਰੈ ਕਹਾਂ ਬਸੈ ਇਹੋ ਪਵਨਾ। ਕਹਾਂ ਬਸੈ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਔਧੂ, ਤਾਂ ਚੁਕੈ ਮਨ ਕਾ ਭਵਨਾ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਇਹੋ ਮਨ ਪਾਏ। ਆਪੇ ਆਪ ਖਾਏ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ, ਤਾਵਤ ਵਰਜ ਰਹਾਈ। ਕਿਉ ਮੂਲ ਪਛਾਣੈ ਆਤਮ ਜਾਣੈ, ਕਿਉ ਸਸ ਕਰ ਸੂਰ ਸਮਾਵੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਖੋਵੈ, ਤਉ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ। ਇਹੋ ਮਨ ਨੈ ਚੁਲ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਅਲੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਰਹਿ। ਨਾਭ ਕਵ ਨਾਭ ਪਵਨ ਕਰ ਆਸਨ ਬੈਸੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਇ ਤਤ ਲੈ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਜ ਘਰ ਆਛੈ, ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਜੋਤ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਲਹੈ। ਖਾਵੈ ਦੂਖ ਪੂਗ ਸਾਚੇ ਕੀ, ਸਾਚੇ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸ ਰਹਿ। ਅਨੰਦ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮ ਜਾਣੀ, ਬਿਰਲੋ ਕੋ ਅਰਥਾਵੈ। ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਸੱਚ ਸੁਭਾਖੈ, ਸੱਚ ਰਪੈ ਰੰਗ ਕਬਹੂ ਨ ਜਾਵੈ। ਜਾਇਓ ਹਿਰਦਾ ਦੇ ਨਾ ਹੋਤੀ, ਤਉ ਮਨ ਕੈ ਠਹਿਰਤਾ। ਨਾਭ ਕਮਲ ਅਸਤੰਭ ਨ ਹੋਤੋ, ਤਾਂ ਪਵਨ ਕਵਨ ਕਰ ਸਹਿਤਾ। ਰੂਪ ਨ ਹੋਤੋ ਰੇਖ ਨ ਕਾਈ, ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਕੀ ਮੜੀ ਨ ਹੋਤੀ, ਮਿਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਵਰਨ ਪੇਖ ਵਸ ਰੂਪ ਨ ਜਾਪੀ, ਕਿਉ ਕਰ ਜਾਪ ਸਾਚਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ, ਇਬ ਤਬ ਸਾਚੋ ਸਾਚਾ। ਹਿਰਦਾ ਦੇਹ ਨਾ ਹੋਤੀ ਔਧੂ, ਤੋ ਮਨ ਸੁਨ ਰਹਿ ਬੈਰਾਗੀ। ਨਾਭ ਕਮਲ ਅਸਤੰਭ ਨ ਹੋਤੋ, ਤਾਂ ਨਿਜ ਘਰ ਬਸਤੋ ਪਵਨ ਅਨਰਾਗੀ। ਰੂਪ ਨ ਰੇਖਿਆ ਜਾਤ ਨ ਹੋਤੀ, ਤਉ ਅਕੁਲੀਨ ਰਹਿਤੋ ਸਬਦੋ ਸੋ ਸਾਰ। ਗੌਨ ਗਗਨ ਜਬ ਤਬਹਿ ਨਾ ਹੋਤੋ, ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਜੋਤ ਆਪੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਵਰਨ ਪੇਗਸ ਰੂਪ ਸੋਏ ਕੋ, ਏਕੋ ਸਦ ਵੇਡਾਣੀ। ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਸੂਚਾ ਕੋ ਨਾਹੀ, ਨਾਨਕ ਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਕਿਤ ਕਿਤ ਬਿਦ ਜਗ ਉਪਜੈ ਪੁਰਖਾ, ਕਿਤ ਕਿਤ ਦੁਖ ਬਿਨ ਸਜਾਈ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਜਗ ਉਪਜੈ ਪੁਰਖਾ, ਨਾਮ ਵਿਸਰਿਐ ਦੁਖ ਪਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਗਿਆਨ, ਤਤ ਵਿਚਾਰੈ ਹਉਮੈ ਸਬਦ ਜਲਾਈ। ਤਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ, ਸਾਚੇ ਰਹੈ ਸਮਾਈ। ਨਾਮੈ ਨਾਮ ਰਹੈ ਬੈਰਾਗੀ, ਸਾਚ ਰਖਿਆ ਉਰ ਤਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਜੋਗ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੈ, ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੇ।
ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੈ ਕੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਭੀਜੈ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗੀ ਜੋਗਤ ਪਛਾਣੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਜਾਣੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਨਾਮ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮਹਾ ਦੁਖ ਪਾਈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮਹਾ ਗਰਭ ਗੁਬਾਰ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੂਆ ਜਨਮ ਹਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਜੀਤਾ ਹਉਮੈ ਮਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਜ ਰਖਿਆ ਔਰ ਧਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ ਜਮਕਾਲ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗਹਿ ਨਾ ਆਵੈ ਹਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਜਾਣੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਬਦ ਵਛਾਣੈ। ਸਬਦੇ ਕੰਨ ਬੇੜਾ ਸੁਣ ਤੂੰ ਅਵਧੂ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ, ਨਾਮੇ ਰਾਤੇ ਅੰਦਨ ਮਾਤੇ, ਨਾਮੈ ਤੇ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਨਾਮੈ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੈ, ਨਾਮੇ ਸੋ ਜੀ ਪਾਈ। ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਭੇਖ ਕਰੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਸਚੈ ਆਪ ਖਵਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਪਾਈਆ ਅਵਧੂ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਾ ਹੋਈ। ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਦੇਖੋ ਨਾਨਕ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੇਰੀ ਕਦਮ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੈ, ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਣੈ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਗੁਪਤਾ ਆਪੇ ਪ੍ਰਗਟ, ਆਪੇ ਸਬਰੰਗ ਮਾਣੈ। ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਬਹੁ ਚੇਲੇ, ਖੋਜਤ ਫਿਰੇ ਫੁਰਮਾਣੈ। ਮਾਗੇ ਨਾਮ ਪਾਏ, ਭਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨੈ। ਅਬਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਜੀ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਜੁਗ ਆਪੇ ਵਰਤੈ, ਦੂਜਾ ਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਜੋ ਦੈ ਵੀਰੈ ਪੂਰ ਬਾਣੀ ਕੀ ਧੁਨੀ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਿਜੇ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੋ ਲਾਏ ਭਾਉ ਨਾਉ, ਬੀਜੇ ਨਾਉ ਉਗਵੈ, ਨਾਮੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਹਉਮੈ ਇਹੋ ਬੀਜ ਹੈ, ਸਹਿਸਾ ਕਿਆ ਵੇ ਲਾਏ, ਨਾ ਕਿਛ ਬੀਜੇ ਨਾ ਉਗਵੈ, ਜੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋ ਖਾਏ। ਅੰਬੈ ਸੇਤੀ ਅੰਬ ਰਲਿਆ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਨਿਕਸਿਆ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਚਲਤ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਲੋਕਾ ਆਏ। ਲੋਕ ਕੇ ਵੇਖੈ ਬਪੜਾ, ਜਿਸਨੋ ਸੋਜੀ ਨਾਏ। ਜਿਸ ਵਿਖਾਲੇ ਸੋ ਵੇਖੈ, ਜਿਸ ਵਸਿਆ ਮਨ ਮਾਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨ ਮੁਖ ਦੁਖ ਕਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਦੁਖ ਬੀਜੇ ਦੁਖ ਖਾਏ। ਦੁਖ ਵਿੱਚ ਜੰਮੈ ਦੁਖ ਮਰੈ, ਹਉਮੈ ਕਰਦ ਵਿਹਾਈ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾ ਸੁਝਈ, ਅੰਧਾ ਅੰਧ ਕਮਾਏ। ਜੋ ਦੇਵੈ ਤਿਸੇ ਤਿਸੈ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਦਿੱਤੇ ਕੋਲ ਵਟਾਈ। ਨਾਨਕ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਵਣਾ, ਅਵਰ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਾ ਸੁਖ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਪੇ ਮਿਲੇ ਸੋਈ। ਸੁਖ ਹੈ ਏਵ ਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਅਗਿਆਨ ਕਾ ਭ੍ਰਮ ਕੱਟਿਐ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਨਾਨਕੇ ਕੋ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਜਹ ਦੇਖਾ ਤੈ ਸੋਏ ਪੌੜੀ। ਸਚੈ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ, ਬੈਸਣ ਕੋ ਜਾਈ। ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ। ਆਪੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜਿਅਨ ਕਰ ਮਹਿਲ ਸਰਾਈ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੋਇ ਚਾਨਣੇ, ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਸੁਣੇ ਆਪ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਰਹਾਉ ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਮਹਿੰਦੀ ਕਰਕੇ, ਘਾਲੇ ਆਇਆ ਪਿਸਾਏ ਪਿਸਾਏ। ਤੈ ਸਹਿ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਬੂ ਨ ਲਾਈ ਪਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਨਾਨਕ ਮਹਿੰਦੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਸੋ ਸਹੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਆਪੇ ਪੀਸੈ ਆਪੇ ਕਸੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਲਾਈ ਲਈ। ਇਹੋ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਆਲਾ ਖਸਮ ਕਾ, ਜੈ ਪਾਵੈ ਤੈ ਦੇ ਪੌੜੀ। ਵੇਖੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਾਈਨ, ਸਭ ਹੁਕਮ ਆਵੈ ਜਾਏ ਸਮਾਹੀ। ਆਪੇ ਵੇਖ ਵਿਗਸਦਾ, ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਜੋ ਪਾਵੈ ਤੋ ਰਖ ਤੂੰ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਹੀ। ਸਭਨਾ ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਹੀ। ਤੁਧ ਜੇ ਵਡ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋ, ਕਿਸ ਆਖ ਸੁਣਾਈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਪਰਮ ਬੁਲਾਈ ਸਭ ਜਗ ਵਿਰੀ, ਪਾਵੀ ਹੋਈ ਭਾਲ। ਸੋ ਸਹੋ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਵਈ, ਕਿਆ ਚੱਲੈ ਤਿਸ ਨਾਲ।
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਅੰਦਰ ਰਖੀਐ ਔਰ ਧਾਰ। ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਰਤਾਰ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਤੰਦਾ ਤਾਵਤ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ। ਕੂੜ ਬੋਲ ਬਿਖ ਖਾਇਆ, ਮਨ ਮੁਖ ਚਲਿਆ ਰੋਏ। ਸਿਰੈ ਉਪਰ ਜਮ ਡੰਡ ਹੈ, ਦੂਜੈ ਪਾਏ ਪਦ ਖੋਏ। ਹਰ ਨਾਮ ਕਦੇ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ, ਜਮ ਡੰਡ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਈ। ਨਾਨਕ ਸਹਿਜੇ ਮਿਲ ਰਹਿ, ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਪੌੜੀ। ਇਕ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਲਾਇਨ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤੀ। ਇਕ ਨਾਨੋ ਨਾਉ ਬਖਸਿਓ ਨ, ਅਸਤਰ ਹਰ ਸਤੀ। ਪੌੜ ਪਾੜੀ ਬੈ ਸੰਤਰੋ ਹੁਕਮ ਕਰਹਿ ਭਗਤੀ। ਨਾਨੋ ਪਉ ਅਗਲਾ ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਤੀ। ਸਭ ਏਕੋ ਹੁਕਮ ਵਰਤਦਾ, ਮੰਨਿਐ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਸ਼ਲੋਕ। ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਝੂਠਾ ਟਿਕੈ ਨ ਕੋਏ। ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਸੋ ਸਹੈ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਵਾ ਹੋਏ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਿਉ ਕਰਿਓ ਮਨ ਮਾਰੀਐ, ਕਿਉ ਕਰ ਮਿਰਤਕ ਹੋਏ। ਕਹਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨ ਮਾਨਈ, ਹਉ ਮੈਂ ਛੱਡੈ ਨ ਕੋਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਉ ਮੈਂ ਛੁਟੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੋ ਬਖਸ਼ੇ ਤਿਸ ਮਿਲੈ, ਤਿਸ ਬਿਘ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਜੀਵਤ ਮਰਣਾ ਸਭ ਕੋ ਕਹਿ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਿਉ ਹੋਏ। ਪੈ ਕਾ ਸੰਜਮ ਜੇ ਕਰੇ, ਦਾਰੂ ਭਾਉ ਲਏ। ਅਨ ਦਿਨ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬਿਕ ਭੌਜਲ ਨਾਮ ਤਰੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ, ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਪੌੜੀ। ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਰਚਾਇਨ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਵਰਤਾਰਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਪਾਇਨ, ਹੁਕਮ ਕਮਾਵਨ ਕਾਰਾ। ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੋਤ ਕੀ, ਨਾ ਬੁਝੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਸੱਚ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਜਿਸ ਪਾਵੈ ਤਿਸ ਬਖਸ਼ ਲਹੇ, ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਸ਼ਲੋਕ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨ ਕਾ ਝੂਠਾ ਝੂਠ ਕਮਾਵੈ, ਮਾਇਆ ਨੋ ਫਿਰੈ ਤਪਾ ਸਦਾਵੈ। ਪਰਮੇ ਪੂਲਾ ਸਭ ਤੀਰਥ ਗਹਿ, ਉਹ ਤਪਾ ਕੈਸੇ ਪਰਮ ਗਤ ਲੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕੋ ਸੱਚ ਕਮਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਪਾ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਵੈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸੋ ਤਪਾ ਜੇ ਇਹੋ ਤਪ ਘਾਲੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਮਿਲੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਇਹੋ ਤਪ ਪਰਵਾਨ, ਨਾਨਕੋ ਸੋ ਤਪਾ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਪੌੜੀ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੋ ਪਾਇਨ, ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਵਰਤਣ। ਗੁਰਮਤੀ ਕਟ ਚਾਨਣਾ, ਅਨੇਰ ਬਿਨਾਸਣ। ਹੁਕਮੇ ਹੀ ਸਭ ਸਾਜੀਨ, ਰਵਿਆ ਸਭ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ। ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੇ ਆਪੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਹਰ ਭਣ। ਸਭ ਦੇਹੀ ਸੋਜੀ ਪਈ, ਸਚੈ ਆਪ ਬੁਝਾਈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਸ਼ਲੋਕ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਅਭਿ ਆਗਤ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਨ, ਜਿਨ ਕੇ ਚਿਤ ਮਹਿ ਭਰਮ। ਤਿਸ ਦੈ ਦਿੱਤੈ ਨਾਨਕਾ, ਤੇਹੋ ਜੀਹਾ ਧਰਮ। ਅਬੈ ਨਿਰੰਜਨ ਪਰਮ ਪਦ, ਤਾਕਾ ਭੂਖਾ ਹੋਏ। ਤਿਸ ਕਾ ਭੋਜਨ ਨਾਨਕਾ, ਵਿਰਲਾ ਪਾਏ ਕੋਈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਅਭਿ ਆਗਤ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਨ, ਜੇ ਭਰ ਕਰ ਭੋਜਨ ਕਰੇਨ। ਉਦਰੈ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ, ਬੈਲੇ ਭੇਖ ਕਰੇਨ। ਅਭਿ ਆਗਤ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਆਤਮ ਗੌਣ ਕਰੇਨ। ਪਾਲ ਲਹਿਨ ਸੋ ਆਪਣਾ, ਨਿਜ ਕਰ ਰਹਿਣ ਕਰੇਨ। ਪੌੜੀ। ਅੰਬਰ ਧਰਤ ਵਿਛੋੜਿਆਨ, ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਅਸਰਾਓ। ਘਰ ਦਰ ਸਭੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਨਾਉ। ਸਭ ਸੱਚਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਸਮਾਉ। ਸੱਚਾ ਆਪ ਤਖਤ ਸੱਚਾ, ਬਹਿ ਸੱਚਾ ਕਰੇ ਨਿਆਉ। ਸਭ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਲਖ ਲਖਾਈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਸ਼ਲੋਕ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਰਹਿਣ ਆਇ ਰਮਾਇ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਕੂੜੀ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਭਾਣੈ ਚੱਲੈ ਆਪਣੇ, ਬਹੁਤੀ ਲਹਿ ਸਜਾਈ। ਰਹਿਣ ਆਇ ਰਮੈ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਕਰਮੀ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਨੌਨ ਜਪਾਈਐ, ਜੇ ਚੱਲੈ ਤਿਸੈ ਰਜਾਈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਹਿਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਸੇਵਿਓ, ਵਿੱਚ ਹਉ ਮੈਂ ਜਨਮ ਬਿਨਾਸ। ਰਸਨਾ ਹਰ ਰਸਨਾ ਚੱਕਿਓ,
ਕਮਲ ਨ ਹੋਇਓ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਵਿੱਚ ਖਾਦੀ ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਆ, ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਵਿਨਾਸੁ। ਇਕ ਸੋ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਵਿਣ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਤ੍ਰਿਗ ਵਾਸ। ਜਾਂ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸੱਚਾ, ਤਾ ਹੋਵੈ ਦਾਸਨ ਦਾਸ। ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ, ਕਭੇ ਨਾ ਛੋੜੈ ਪਾਸ। ਜੋ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਲਿਪਤੋ ਵਰਤੈ, ਤਿਉ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ਸਭ ਕੋ, ਜੋ ਪਾਵੈ ਤਿਵ ਹਰ ਗੁਣਦਾਸ। ਪੌੜੀ। ਜਿਸ ਪਾਵੈ ਤਿਸ ਬਖਸ਼ ਲਹੈ, ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨ ਕਾ ਝੂਠਾ ਝੂਠ ਕਮਾਵੈ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਫਿਰੈ ਤਪਾ ਸਦਾਵੈ। ਭਰਮੇ ਪੂਲਾ ਸਭ ਤੀਰਥ ਗਹਿ, ਉਹ ਤਪਾ ਕੈਸੇ ਪਰਮ ਗਤ ਲਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕੋ ਸੱਚ ਕਮਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਪਾ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਵੈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸੋ ਤਪਾ ਜੇ ਇਹੋ ਤਪ ਘਾਲੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਮਿਲੈ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਇਹੋ ਤਪ ਪਰਵਾਣ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਪਾ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਮਾਣ। ਪੌੜੀ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਸ ਉਪਾਇਨ, ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਵਰਤਣ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਟ ਚਾਨਣਾ ਆਨੇਰ ਬਿਨਾਸਨ, ਹੁਕਮੇ ਹੀ ਸਭ ਸਾਜੀਅਨ। ਰਵਿਆ ਸਭ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ, ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਹਰ ਭਾਣ, ਸਬਦੇ ਹੀ ਸੋਜੀ ਪਈ, ਸੱਚੇ ਆਪ ਬੁਝਾਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਅਭਿਆਗਤ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਅਨ, ਜਿਨ ਕੇ ਚਿਤ ਮਹਿ ਭਰਮ। ਤਿਸ ਦੈ ਦਿੱਤੈ ਨਾਨਕਾ, ਤੇਹੋ ਜੇਹਾ ਧਰਮ। ਅਬੈ ਨਿਰੰਜਨ ਪਰਮ ਪਦ, ਤਾ ਕਾ ਭੂਖਾ ਹੋਏ। ਤਿਸ ਕਾ ਭੋਜਨ ਨਾਨਕਾ, ਵਿਰਲਾ ਪਾਏ ਕੋਏ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਅਭਿਆਗਤ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਅਨ, ਜੇ ਪਰ ਘਰ ਭੋਜਨ ਕਰੇ ਨ। ਉਦਰੈ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ, ਬੈਲੇ ਭੇਖ ਕਰੇਨ। ਅਭਿਆਗਤ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਆਤਮ ਗੌਣ ਕਰੇਨ। ਭਾਲ ਲਹਿਨ ਸੋ ਆਪਣਾ, ਨਿਜ ਕਰ ਰਹਿਨ ਕਰੇਨ। ਪੌੜੀ। ਅੰਬਰ ਧਰਤ ਵਿਛੋੜਿਅਨ, ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਅਸਰਾਊ। ਘਰ ਦਰ ਸਭੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਨਾਉ। ਸਭ ਸੱਚਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਸਮਾਊ। ਸੱਚਾ ਆਪ ਤਖਤ ਸੱਚਾ, ਬੈ ਸੱਚਾ ਕਰੇ ਨਿਆਊ। ਸਭ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਲਖ ਲਖਾਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਰਹਿਣਾਇਰ ਮਹੀ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਕੂੜੀ ਆਵੈ ਜਾਈ। ਭਾਣੈ ਚੱਲੈ ਆਪਣੇ, ਬਹੁਤੀ ਲਹਿ ਸਜਾਈ। ਰਹਿਣਾਇਰ ਮਹਿ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਕਰਮੀ ਪਲੈ ਪਾਈ। ਨਾਨਕ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਐ, ਜੇ ਚੱਲੈ ਤਿਸੈ ਰਜਾਈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਹਿਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਸੇਵਿਓ, ਵਿੱਚ ਹੋਮੈ ਜਨਮ ਬਿਨਾਸ। ਰਸ ਨਾ ਹਰਸ ਨਾ ਚਖਿਓ, ਕਮਲ ਨਾ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਬਿਕ ਖਾਦੀ ਮਨ ਮੁਖ ਮੂਆ, ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਵਿਨਾਸ਼। ਏਕ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਣ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਤ੍ਰਿਗ ਵਾਸ। ਜਾਂ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸੱਚਾ, ਤਾਂ ਹੋਵੈ ਦਾਸਨ ਦਾਸ। ਤਾਂ ਅਨ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਬੈ ਨਾ ਛੋੜੈ ਪਾਸ। ਜਿਉ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲਿਪਤੋ ਵਰਤੈ, ਤਿਉ ਵਿੱਚੇ ਗ੍ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ, ਸਭ ਕੋ ਜੋ ਭਾਵੈ ਤਿਵ ਹਰ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਪੌੜੀ। ਸ਼ਧੀ ਜੁਗ ਗੁਬਾਰ ਸਾ ਆਪੇ ਗਣਤ ਕੀਨੀ। ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਸਾਜੀਅਨ, ਆਪ ਮਤ ਦੀਨੀ।
ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤਰ ਸਾਜਿਅਨ। ਪਾਪ ਪੁਨ ਗਣਤ ਗਣਿਨੀ, ਜਿਸ ਬੁਝਾਏ ਸੋ ਬੁਝਸੀ। ਸਚੈ ਸ਼ਬਦ ਪਤੀਨੀ, ਸਭ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ। ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਈ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਈ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਇਹੋ ਤਨ ਸਭੋ ਰਤ ਹੈ, ਰਤ ਬਿਨ ਤਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੋ ਸਹਿ ਰਤੇ ਆਪਣੇ, ਤਿੰਨ ਤਨ ਲੋਭ ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਭੈ ਪਿਆ ਤਨ ਖੇੜ ਹੋਏ, ਲੋਭ ਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਜੋ ਬੈ ਸੰਤਰ ਧਾਤ ਸੁਧ ਹੋਏ, ਤੋ ਹਰ ਕਾ ਭਉ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਗਵਾਈ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸੋਹਣੇ, ਜੋ ਰਤੇ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਰਾਮ ਕੱਲੇ ਰਾਮ, ਮਨ ਵਸਿਆ ਤਾ ਬਨਿਆ ਸੀਗਾਰ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਕਮਲ ਵਿਗਸਿਆ, ਤਾ ਸੋਭਿਆ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ। ਭਰਮ ਗਿਆ ਤਾ ਜਾਗਿਆ, ਚੂਕਾ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧਾਰ। ਤਿਸਨੋ ਰੂਪ ਅਤਿ ਅਗਲਾ, ਜਿਸ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰ। ਸਦਾ ਰਵੈ ਪਿਰ ਆਪਣਾ, ਸੋਭੀ ਬੰਤੈ ਸੋਭਾ ਬੰਤੀ ਨਾਰ। ਮਨ ਮੁਖ ਸਿਗਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਜਾਸਨ ਜਨਮ ਸਭ ਹਾਰ। ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤੀ ਸਿਗਾਰ ਕਰਹਿ, ਨਿਤ ਜੰਮੈ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਸਹਿਸਾ ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਸੋਭ ਨਾ ਪਾਏ ਨੀ, ਅੱਗਾ ਜੇ ਕਰੇ ਸੋ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾਰ। ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਏਕ ਹੈ, ਦੋਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। ਚੰਗੈ ਮੰਦਾ ਆਪ ਲਾਇਨ, ਸੋ ਕਰਨ ਜੇ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾਰ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸਾਤ ਨ ਆਵੇ, ਦੂਜੇ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਜੇ ਬੋ ਤੇਰਾ ਲੋਚੀਐ, ਬਿਨ ਕਰਮਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਖੁਆਏ। ਤਿਨ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਾ ਚੁੱਕੇ, ਹੋਮੈ ਵਿੱਚ ਦੁਖ ਪਾਏ। ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਸੋ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾਹੀ। ਤਿਨ ਜਮ ਕੀ ਤਲਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੋਏ ਦੁਖ ਸਹਾਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਉਬਰੇ, ਸਚੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਹੇ ਪੌੜੀ। ਆਪ ਅਲਿਪਤ ਸਦਾ ਰਹੈ, ਹੋਰ ਤੰਦੈ ਸਭ ਤਾਵੈ। ਆਪ ਨਿਹਚਲ ਅਚਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਵੈ ਜਾਵੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਪਾਈਐ, ਸਚ ਸਿਵਤ ਸਮਾਵਹਿ। ਸੱਚਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਈ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਪੰਜਵਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੋਚਾ ਮਿਲਣ ਕੀ, ਕਿਉ ਪਾਵਾ ਪ੍ਰਭ ਤੋਹੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੱਜਣ ਲੋੜ ਲਹਾਉ, ਜੋ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੋਹੇ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਮਿਲਾਇਆ, ਜਤ ਦੇਖਾ ਤਤ ਸੋਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਿਆ, ਤਿਸ ਜੇ ਵਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਪੌੜੀ। ਦੇਵਨਹਾਰ ਦਾਤਾਰ, ਕਿਤ ਮੁਖ ਸਾਲਾਹੀਐ। ਜਿਸ ਰਖੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਰਿਜਕ ਸਮਾਹੀਐ। ਕੋਇ ਨਾ ਕਿਸਹੀ ਵਸ, ਸਭਨਾ ਇਕ ਧਾਰ। ਪਾਲੇ ਬਾਲਕ ਵਾਗ, ਦੇ ਕੈ ਆਪ ਕਰ। ਕਰਦਾ ਅਨੰਦ ਬਨੋਦ, ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣੀਐ। ਸਰਬ ਧਾਰ ਸਮਰੱਥ, ਹਉ ਤਿਸ ਕੁਰਬਾਣੀਐ। ਗਾਈਐ ਰਾਤ ਦਿਨੰਤ, ਗਾਵਣ ਜੋਗਿਆ। ਜੋ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਹੇ, ਤਿਨੀ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗਿਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਭੀੜਹੁ ਮੋਕ ਲਾਈ ਕੀਤੀ ਅਨ, ਸਭ ਰਖੇ ਕੁਟੁੰਬੈ ਨਾਲ। ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰਿਆਨ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੁਭਾਲ। ਪ੍ਰਭ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕੰਠ ਲਾਏ ਦਾ, ਲਾਹੁੜੇ ਬਾਲਕ ਪਾਲ। ਦਇਆਲ ਹੋਏ ਸਭ ਜੀ ਜੰਤਰ,
ਹਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ। ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁਖ। ਗੁਰ ਵਣ ਤਣ ਹਰਿਆ ਕੀਤਿਆ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਮਨੁੱਖ। ਪੌੜੀ। ਸੋ ਐਸਾ ਦਾਤਾਰ, ਮਨਹੁ ਨਾ ਵੀਸਰੈ। ਘੜੀ ਨਾ ਮੋਹਤ ਚਸਾ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਾ ਸਰੈ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸੰਗ, ਕਿਆ ਕੋ ਲੁਕ ਕਰੈ। ਜਿਸ ਪਤ ਰਖੈ ਆਪ, ਸੋ ਭਵ ਜਲ ਤਰੈ। ਭਗਤ ਗਿਆਨੀ ਤਪਾ, ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਲ ਧਰੈ। ਜਿਸ ਹੈ ਜਰਾਏ ਆਪ, ਸੋਈ ਅਜਰ ਜਰੈ। ਤਿਸ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ, ਮੰਤਰ ਗੁਰ ਮਨ ਧਰੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਧਨ ਸੁਰਾਗ ਸੁਰੰਗੜੇ, ਆਲਾਪਤ ਸਭ ਤਿਖ ਜਾਏ। ਧਨ ਸੋ ਜੰਤ ਸੁਹਾਵੜੇ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪਦੇ ਨਾਉ। ਜਿਨੀ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਅਰਾਧਿਆ, ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਹਾਰੈ ਜਾਉ। ਤਿਨ ਕੀ ਧੂੜ ਹਮ ਬਾਂਸ ਦੇ, ਕਰਮੀ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਜੋ ਰਤੇ ਰੰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਕੈ, ਹੋਂ ਤਨ ਬਲਹਾਰੈ ਜਾਉ। ਆਖਾ ਬਿਰਥਾ ਜੀ ਕੀ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲ ਲਹਰਾਏ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਮਿਲਾਇਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਰੂਪ, ਅਨੰਤ ਨ ਕਾਹੂ ਜਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਧਨ ਸੁਵੇਲਾ ਘੜੀ ਧਨ, ਧਨ ਮੂਰਤ ਪਲਸਾਰ। ਧਨ ਸੋ ਦਿਨ ਸੰਜੋਗੜਾ, ਜਿਤ ਡਿਠਾ ਗੁਰ ਦਰਸਾਰ। ਮਨ ਕੀਆ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆ, ਹਰ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰ। ਹਉ ਮੈਂ ਟੁੱਟਾ ਮੋਹੜਾ, ਇਕ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੱਗਾ ਸੇਵ ਹਰ, ਉਦਰਿਆ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ। ਪੌੜੀ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਣ ਭਗਤ, ਵਿਰਲੇ ਦਿੱਤੀਆ ਨਾ। ਸੌ ਪੈ ਜਿਸ ਭੰਡਾਰ, ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਨਾ ਲੀਤੀਆ ਨਾ। ਜਿਸਨੋਂ ਲੱਗਾ ਰੰਗ, ਸੇ ਰੰਗ ਰਤਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਏਕਾ ਉਨ ਭਤਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪਿਛੈ ਜਗ ਭੁੰਚੈ ਭੋਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਂ ਜੋਗਈ। ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਿਆਈ, ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣਿਆ। ਹਉ ਬਲਹਾਰੀ ਤਿਨ, ਜੇ ਖਸਮੈ ਭਾਣਿਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੋਸਤੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੰਗ। ਹਰ ਇੱਕੋ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਗ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਟੀ, ਮੋਹ ਮੈਲਾ ਕਰੈ ਨਾ ਭੰਗ। ਜਾਣੈ ਬਿਰਥਾ ਜੀ ਕੀ, ਕਦੇ ਨਾ ਮੋੜੈ ਰੰਗ। ਹਰ ਇੱਕੋ ਮੇਰਾ ਮਸਲਤੀ, ਭੰਨਣ ਘੜਨ ਸਮਰੱਥ। ਹਰ ਇੱਕੋ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਸਿਰ ਦਾਤਿਆ ਜਗ ਹੱਥ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੈ ਦੀ ਮੈਂ ਟੇਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਭਨਾ ਸਮਰੱਥ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਮਸਤਕ ਧਰ ਕੈ ਹੱਥ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ, ਜਿਨ ਤਾਰਿਆ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਮਨ ਕੀਆ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆ, ਪਾਇਆ ਤੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਸਚ ਨਾਮ, ਸਦ ਹੀ ਭੋਗੇ ਭੋਗ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮਨ ਮੁਖਾ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ, ਮਾਇਆ ਕਾਸਨ ਬੰਧ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਭਜ ਜਾਨ, ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਇਨ ਬੰਧ। ਜਿਚਰ ਪੈਨਨ ਖਾਵਨੇ, ਤਿਚਰ ਰਖਨ ਗੰਢ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਕਿਛ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਤਿਤ ਦਿਨ ਬੋਲਨ ਗੰਧ।
ਜੇ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧ। ਕੂੜਾ ਗੰਢ ਨਾ ਚੱਲਈ, ਚਿੱਕੜ ਪੱਥਰ ਬੰਦ। ਅੰਧੇ ਆਪ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਫੱਕੜ ਪਿੱਟਨ ਧੰਦ। ਝੂਠੈ ਮੋਹਿ ਲਪਟਾਇਆ, ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਬਿਹੰਦ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਆਪਣੀ, ਤੁਰ ਪੂਰਾ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਨ ਉਬਰੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਪਰੇ। ਪੌੜੀ ਜੋ ਰਤੇ ਦੀਦਾਰ, ਸਈ ਸਚ ਹਾਕ। ਜਿਨੀ ਜਾਤਾ ਖਸਮ, ਕਿਉ ਲੱਭੈ ਤਿਨਾ ਖਾਕ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਵੇਕਾਰ, ਹੋਵੈ ਸੰਗ ਪਾਕ। ਦਸੈ ਸੱਚਾ ਮਹਿਲ, ਖੁੱਲੈ ਭਰਮ ਤਾਕ। ਜਿਸਹਿ ਦਿਖਾਲੇ ਮਹਿਲ, ਤਿਸ ਨਾ ਮਿਲੈ ਧਾਕ। ਮਨ ਤਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਬਿੰਦਕ ਨਦਰ ਝਾਕ। ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ। ਤਿਸੈ ਮਿਲੈ ਸੰਤ ਖਾਕ, ਮਸਤਕ ਜਿਸੈ ਭਾਗ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਰਨਾਖੀ ਕੂ ਸਚ ਵੈਣ ਸੁਣਾਈ, ਜੋ ਤਾ ਕਰੇ ਉਦਾਹਰਣ। ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਤੁਮ ਸੁਣੋ ਸ਼ਬੀਲੀ, ਪਿਰ ਤੈਂਡਾ ਮਨ ਸਾਧਾਰਣ। ਦੁਰਜਨ ਸੇਤੀ ਨਿਹੋ ਰਚਾਇਓ, ਦਸ ਵਿਖਾ ਮੈਂ ਕਾਰਣ। ਊਣੀ ਨਾਹੀ ਝੂਣੀ ਨਾਹੀ, ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਵਿਹੂਣੀ। ਪਿਰ ਸ਼ੈਲ ਸ਼ਬੀਲਾ ਛੱਡ ਗਵਾਇਓ, ਦੁਰਮਤ ਕਰਮ ਵਿਹੂਣੀ। ਨਾ ਹੋ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਦੋਸਾ। ਜਿਤ ਹੋ ਲਾਈ ਤਿਤ ਹੋ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਸੱਚ ਸੰਦੇਸਾ। ਸਾਈ ਸੁਹਾਗਣ ਸਾਈ ਭਾਗਣ, ਜੈ ਪਿਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਪਿਰ ਔਗਣ ਤਿਸ ਕੇ ਸਭ ਗਵਾਏ, ਗਲ ਸੇਤੀ ਲਾਏ ਸਵਾਰੀ। ਕਰਮਹੀਣ ਧਨ ਕਰੈ ਬਨੰਤੀ, ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੈ ਵਾਰੀ। ਸਭ ਸੁਹਾਗਣ ਮਾਨਹਿ ਰਲੀਆ, ਇਕ ਦੇਵ ਹੋ ਰਾਤ ਮੁਰਾਰੀ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਾਹੇ ਮਨ ਤੂੰ ਡੋਲਤਾ, ਹਰ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਹਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਤੂੰ, ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਹਾਰ। ਹਰ ਨਾਮਾ ਆਰਾਧ ਮਨ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਜਾਹੇ ਵਿਕਾਰ। ਜਿਨ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਨ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਓਨੀ ਛੱਡਿਆ ਮਾਇਆ ਸੁਆਵੜਾ, ਧਨ ਸੰਚਿਆ ਨਾਮ ਅਪਾਰ। ਅਠੇ ਪਹਿਰ ਇਕ ਤੈ ਲਵੈ, ਮੰਨੇ ਨ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਇਕ, ਦੇਹੁ ਦਰਸ ਮਨ ਪਿਆਰ। ਪੌੜੀ ਜਿਸ ਤੂ ਆਵਹਿ ਚਿਤ, ਤਿਸਨੋ ਸਦਾ ਸੁਖ। ਜਿਸ ਤੂ ਆਵਹਿ ਚਿਤ, ਤਿਸ ਜਮ ਨਾਹੇ ਦੁਖ। ਜਿਸ ਤੂ ਆਵਹਿ ਚਿਤ, ਤਿਸ ਕੇ ਕਾੜਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਮਿੱਤਰ, ਸਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਆ। ਜਿਸ ਤੂ ਆਵਹਿ ਚਿਤ, ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਨ। ਜਿਸ ਤੂ ਆਵਹਿ ਚਿਤ, ਬਹੁਤਾ ਤਿਸ ਧਨ। ਜਿਸ ਤੂ ਆਵਹਿ ਚਿਤ, ਸੋ ਵੱਡ ਪਰਵਾਰਿਆ। ਜਿਸ ਤੂ ਆਵਹਿ ਚਿਤ, ਤਿਨ ਕੁਲ ਉਧਾਰਿਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਨਾ, ਕੂੜੀ ਕੂੜੀ ਗਾਵੈ। ਦੇਹੀ ਧੋਵੈ ਚੱਕਰ ਬਣਾਏ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਬਹੁ ਧਾਵੈ। ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ ਹਉਮੈ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਵੈ। ਨੀਂਦ ਵਿਆਪਿਆ ਕਾਮ ਸੰਤਾਪਿਆ, ਮੁਖ ਹੋ ਹਰ ਹਰ ਕਹਾਵੈ। ਬੈਸਨੋ ਨਾਮ ਕਰਮ ਹੋ ਜੁਗਤੈ, ਤੋਹ ਕੁੱਟੇ ਕਿਆ ਫਲ ਪਾਵੈ। ਹੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੱਗ ਨਾ ਬਣਈ, ਨਿਤ ਬੈਠਾ ਮਸ਼ੀਨੋਂ ਤਾਰ ਲਾਵੈ। ਜਾ ਹੰਸ ਸਭਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਦੇਖਣ, ਜਾ ਹੰਸ ਸਭਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਦੇਖਣ। ਤਾ ਬੱਗਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੈ। ਹੰਸਾ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ, ਬਗ ਡੱਡਾ ਭਾਲਣ ਜਾਵੈ। ਉਡਰਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਬਗਲਾ, ਮਤ ਹੋਵੈ ਮੰਜ਼ਲ ਖਾਵੈ। ਜਿਤ ਕੋ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਹੀ ਲਾਗਾ, ਕਿਸ ਦੋਸ ਦਿਚੈ ਜਾਂ ਹਰ ਏਵੈ ਭਾਵੈ।
ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਵਰ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਸਿੱਖ ਹੰਸ ਸਰਵਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਹੁਕਮ ਆਵੈ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਮਾਨਕ ਸਰਵਰ ਭਰਪੂਰੇ, ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੇ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੈ। ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈ, ਕਰਤੇ ਏਵੈ ਭਾਵੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਦੇ ਮਸਤਕ ਭਾਗ, ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਪਹਿ ਆਵੈ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਹਿ ਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਰ ਨਾਖਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਿੰਦਕਾ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਹਾਂ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ। ਲਖਿਆ ਰਹਾਉ ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ, ਕਲਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ। ਸੋ ਦਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ, ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ। ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ। ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਈਐ। ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ। ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ। ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ। ਸੋ ਅੰਤਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਣ ਬੈਠੇ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਲ ਨਾਲੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰਖੀ। ਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨਮੋਹਨ। ਸੁਰਗ ਮਛ ਪਿਆਲੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨ ਪਾਏ। ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ। ਕਰ ਕਰ ਰਖੇ ਤੇ ਤਾਰੇ, ਸਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵਨ ਰਤੇ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ। ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ, ਨਾ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨੂ ਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਹਾਪਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕਿਉੜ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਕੋਇ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆ, ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿਧੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਲ ਜਾਓ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤਪੂਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀਐ ਦੁਖ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ਰਹਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖ ਥਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੈ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੈ ਸੋਗ, ਦੇਂਦਾ ਰਹਿ ਨਾ ਚੁਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ, ਨਾ ਕੋ ਹੁਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਜੇ ਉਡ ਆਪ ਤੇ ਉਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰ ਕੈ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰਹਿ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਝ ਸਨਾਤ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ, ਬਿਨਉ ਕਰਉ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰ ਦੇ ਮੌਕਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਜਨ ਕੇਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਦਾ ਹਰ ਪਿਆਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੈ ਹੈ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤਿਨ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ। ਤਨ ਧਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਹੈ ਉਦਮ, ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤੂ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾਰਿਜ ਕਾਗੈ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧਵ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸਤਵੰਤਾ, ਕੋਇ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਜਗ ਸੰਬਾਹੇ, ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਾਉ ਕਰਿਆ। ਊਡੇ ਊਡ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾ, ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ। ਤਿਨ ਕਉਣ ਖਿਲਾਵੈ ਕਉਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਇਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਹਰ ਅਗਮਾਗਮ ਪਾਰਾ, ਸਭ ਤਿਹਾਵੈ ਤੁਧ ਜੀ। ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ, ਸਭ ਜੀਏ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ। ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ, ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ। ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਣਹਾਰਾ, ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ। ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ। ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ, ਇਕ ਦਾਤੇ ਇਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ। ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨਾ ਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖੋ ਖਾਣਾ, ਜੋ ਸੇਵੈ ਤੁਝ ਜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਣਾ, ਹਰ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ। ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੁਖ ਵਾਸੀ, ਸੇ ਮੁਕਤ ਪਏ। ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਾਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਪਰੇ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਝ ਜੀ। ਹਰ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ,
ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਕਰੈ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ। ਤਪ ਤਪ ਪਹਿ ਜਪੈ ਬੇਅੰਤਾ, ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਤੇ ਅਨੇਕ ਪੜ੍ਹੈ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ। ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ, ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਜੋ ਭਾਵੈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ, ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਤੁਝੇ ਵਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ, ਤੁਧੇ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹੋਈ, ਤੁਧੇ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ। ਤੁਧੇ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ। ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਣੋਈ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮਹਿੰਡਾ ਸਾਈ, ਜੋ ਤਉ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ ਰਹਾਉ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਿਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਧਾ ਮਨ ਮੁਖ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਉ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਇ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਹਿ ਜਾਣੈ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ। ਪੰਕਜੁ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਡੂਬੀਅਲੇ। ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ। ਨਾਹਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਪਾਉ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਉ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕਬਿਓ ਵਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚਾਉ ਪਈ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ। ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਵੈ ਤੁਮ ਕਹਾਵੋ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੋਹਿ ਬਚਾਵੋ। ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿਖ ਸਵੈ ਕਰਤਾਰਾ। ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦੈ ਕਰਿਆ, ਸਭ ਬੈਰਨ ਕੋ ਆਸ ਸੰਗਰੈ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੌਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸਾ। ਤੁਮਹਿ ਛਾੜ ਕੋਈ ਔਰ ਨਾ ਤਿਹਾਉ, ਜੋ ਵਰ ਚਾਹੂੰ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ। ਸੇਵਕ ਸਿਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀ ਹੈ, ਚੁਨ ਚੁਨ ਸਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੁਝੈ ਉਵਰੈ, ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਰਾਸ ਨਿਵਰੈ। ਹੋ ਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਸਤੁਜੁ ਕਰਿਓ ਰੱਛਾ। ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਮੋਹਿ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ, ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਇ ਪਿਆਰੇ। ਦੀਨ ਬੰਧ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ, ਤੁਮਹੁ ਪੁਰੀ ਚਤੁਰਦਸ ਕੰਤਾ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ शिवजू अवतारा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा।
जवन काल जोगी शिव कीयो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो, जवन काल सब लोग सवारा, नमस्कार है ताए हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आदंत कै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तुझी को हमारी, सकल प्रजा जिन्हें आप सवारी, सेवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पलमो वध कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चींटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाना, कट कट के पट पट की जाना। जब करक करा करतारा, प्रजा तब दे अपारा, जब आक्रख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तरसब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर्यालम। निरंकार निर्विकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड़ उचारत भेदा, जाको पेव न पावत वेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत, महादेव को कैत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह प्यो। आप आपनी बुध है जेती, वर्णत पिन पिन तो तेती, तुमरा लखा न जाय पसारा, कह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पह्यो राव कई भूपान, डजे रसे तज कीने, तुझ खान बहु रच दीने। कहूँ फूल राजा हो बैठा, कहूँ सिमट पे शंकर कैठा, सगरी सृष्ट दिखाए चंपव, आज जुगा स्वरूप स्वयं पव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो वार सिख संघरो, दुष्ट जिते उड़त उत्पाता, सकल मलेश करो रण कहता। जे अस्तुता सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखता मरे, पुरख जौन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल का एक बार त्याय हैं, ताके काल निकट न्याय हैं, रक्षा होए ताहें सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्टन जाय निहर हो, ताके ताप तनक में हर हो, रिद्ध सिद्ध कर्मों सब होई, दुष्ट शाश्वत के न कोई। एक बार जिन तुम्हें संपहारा, काल फास्ते ताहूँ बारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दोख तेरा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो बारी, सर्व ठार मोह हो सहाय, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो बारी, सर्व ठार मोह हो सहाय, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुम रे, तब ते को आँख तरे नहीं आने, और राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कह मत एक न माने। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद, कहें हम एक न जाने, श्री यशपान कृपा तुमरी कर। मैं ना कहो सब तो है, बखान्यो दोहरा, सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार। बाहें गहें की लाज अस, गोविंद दास तुहार। सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, बाहें गहें की लाज अस, गोविंद दास तुहार। रामकली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरुता पाया सहज सेती, मन वजियाँ वाधाइयाँ। राग रतन परिवार परियां, शब्द गावण आइयां, शब्दोता गावो हरि केरा, मन जिनी वसाया, कह नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले,
ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨਾਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਾ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸਵਤਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ। ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਾਓ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਠ ਸੇ ਪੂਰੇ, ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸਧਾਰੋ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪਹੁੰਚੈ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਖੁਰ ਤਹਾਰੋ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਪੌੜੀ। ਤਿੱਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ, ਜਿੱਥੈ ਕੋਇ ਨਾਹੇ। ਉਥੈ ਤੇਰੀ ਰਖ, ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੇ। ਸੁਣ ਕੈ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾ ਇਤਰੈ ਛੱਡ ਜਾਹੇ। ਭਉ ਜਲ ਵਿਖਮਸ ਗਾ, ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਹੇ। ਜਿਨ ਕਾ ਲਗੀ ਪਿਆਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਖਾਏ। ਕਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੇ। ਸਭ ਸੈਨੋ ਕਿਰਪਾਲ, ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਹੇ ਸਾਹੇ। ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਆਵੈ ਤੁਧ ਆਹੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਏ ਠਾਉ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਸਨੋ ਇਹ ਵਤ ਦੇ। ਜਗ ਮਹਿ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀਐ, ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰਖੇ ਰਖਣ ਹਾਰ, ਆਪੂ ਬਾਰੈਨ। ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ, ਕਾਜ ਸਵਾਰੈਨ। ਹੋਆ ਆਪ ਦਇਆਲ, ਮਨਹੁ ਨਾ ਵਿਸਾਰੈਨ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ, ਪਾਉ ਜਲ ਤਾਰੈਨ। ਸਾਕਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ, ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਬਿਦਾਰੈਨ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ, ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ, ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ,
ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समगरी तुमरै सूतर थारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गात मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हराय। श्री हर कृष्ण धियाइया जे डिठा सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै करनौ निधि आवे धाई। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार का ध्यान करके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौं साहिबजादियां 40 मुक्तियां हटियां जपियां तपियां। जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया। देख चलाई ते गवाह देख के अंडिट कीता। तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ धर्म हेत सीह दिते। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रखिया रैत। देग तेग फतेह बिरद की पैंज पंथ की जी। श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, वसाहा दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान। श्री अमृतसर जी दे इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगे अटल। धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पादे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु। अपने पंथ दे सदा सहाई दतार पिता जीओ। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां तो जिन्हां तो खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया जी। खुले दर्शन ददार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे नमाणियां दे मान, निताणियां दे तान, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੋਦਾਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਟਾਵਾਂ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ। ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੋ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਘਾਲ ਥਾਂ ਪਾਉਣੀ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਇਲਾਹੀ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਪਰੰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਆਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲेंगे ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ। ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ। ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਖਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਜਗ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਡੰਡਾਉਤ ਬੰਦਨ ਨਾਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਣਾ ਪਤੇ, ਤੇਰੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਬੇਨਤੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਮਾਉ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੈ ਤਿਸਦਾ ਬ੍ਰਹਮਤ ਰਹਿ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿਛੈ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰਹਿ। ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੈ ਤਿਸਦਾ ਬ੍ਰਹਮਤ ਰਹਿ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿਛੈ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰਹਿ। ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਉ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਬੁਝੋ ਕਰ ਵਿਚਾਰ। ਨਾਨਕ ਪੂਰੈ ਭਾਗ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ, ਸੁਖ ਪਾਏ ਜੁਗ ਚਾਰ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਿਆ ਗਭਰੂ ਕਿਆ ਬਿਰਧ ਹੈ,
ਮਨ ਮੁਖ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁਖ ਨਾ ਜਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦੇ ਰਤਿਆ, ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸੰਤੋਖਿਆ, ਫਿਰ ਭੁਖ ਨਾ ਲੱਗੈ ਆਏ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਹਿ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਪੌੜੀ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਾ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਖਾ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਂਦੇ, ਤਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਭਿਖਾ। ਸੁਣ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਗੁਣ ਰਵਾ, ਹਰ ਜਸ ਮਨ ਲਿਖਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੀ ਰੰਗ ਸਿਉ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕ੍ਰਿਖਾ। ਤਨ ਧਨ ਸੁਹਾਵਾ ਸੋ ਸਰੀਰ ਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਥੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਧਰੇ ਵਿਖਾ। ਤਨ ਧਨ ਸੁਹਾਵਾ ਸੋ ਸਰੀਰ ਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਥੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਧਰੇ ਵਿਖਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਕ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ 8 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 5:45 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਜਥੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਰਤੀ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ, ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਲ ਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ, ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜਤ ਮੇਰੀ, ਸੈਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹਿ ਕੋ। ਸੈਸ ਮੂਰਤ ਨਨਇਕ ਤੂਹੀ। ਸੈਸ ਪਦ ਬੇਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ। ਸੈਸ ਤਵ ਗੰਧ ਏਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਦੈ। ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੇ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ। ਦਿਨ ਮੋਹੇ ਆਹੀ ਤੇ ਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕੋ। ਹੋਈ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਸਾ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ। ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਰਸਾ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕੇਸਰੋ
छिटकारे। नाम तेरा अंबला नाम तेरो चंदनो, कस जप नाम ले तुझ है को चार। नाम तेरो दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माहे पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, उजियार पवन सगलाए। नाम तेरो तागा नाम फूल माला, पार अठारे सगल जुटाए। तेरो किया तुझे क्या अर्पों, नाम तेरा दुहि चवर डोलारे। 10 8 68 चारे खाणी, वर्तने सगल संसारी। कह रविदास नाम तेरो आरती, सतनाम है हर भोग तुहारे। धूप दीप कृत साज आरती, बारने जाओ कमलापति। मंगला हर मंगला नित, मंगल राजा राम राय को। उत्तम दियरा निर्मल बाती, ही निरंजन कमलापति। रामा भगत रामानंद जाने, पूरन परमानंद बखाने। मदन मूरत पै तार गोबिंदे, सैन भणे भज परमानंदे। सुन संध्या तेरी देव देवा कर, अद्भुत आद समाई। सिद्ध समाद अंत नहीं पाया, लाग रहे शरणाई। ले हो आरती हो पुरख निरंजन, सतगुर पूज हो पाई। आडा ब्रह्मा निगम विचार, अलख नलख आ जाई। तत तेल नाम किया बाती, दीपक दे उजियारा। जोत लाए जगदीश जगाया, जय भूजन हारा। पंचे शब्द अनाहत बाजे संगे, रंग बानी। कबीर दास तेरी आरती कीने, निरंकार निर्वाणी। गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता। जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। हाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो। मनिया छादननी का नाज मंगो सतसी का, पैस मंगो लावेरी एकता जन तुरी चंगेरी। कर की गीहन चंगी जन धन्ना लेव मंगी सोरठ। के भगत न कीजे भला अपनी लीजे। हाँ मांगो संतन रहना मैं नाही किसी का देना माधो। ऐसे बने तुम संगे आपन देहो तलेवो मंगे। जो सिर मांगो चूना आओ कियो संग लूना। आग सिर मांगो दाले मुको दो भगत जीवाले। खाट मंगो चौपाई सिरहाना अबर तलाई। पर को मांगो कीदा तेरी भगत करे जन थेदा। मैं नाही कीता लभो एक नाम तेरा मैं फबो। कबीर मन मान्या तो हर जाने माधो कैसी बने तुम संगे संगे अपना देहो तले हो मंगे मंगे। स्वयते प्रसन्न भय है महामुन देवन के तप में सुख पावें। आगे करे एक वेद रे भव तप हर मिल तन लावे। झालर ताल मृदंग उपंग रबावली सुर साज मिलावे। गंधर्व गान करे गन जचे पचर नृत्य दिखावे।
कंकन की तुन कंटन की कर फूलन की बर खबर खावे। आरती कोट करे सुर सुंदर पेक पुरंदर के बल जावे। दानत दक्षन दे के बरदक्षन पाल में कुंकम अचत लावे। कुलाहल देवपुरी मिल देवन के कुल मंगल गावे। हे रव हे सस हे करुणा निध मेरी अब बिनती सुन लीजै। और न मांगत हो तुम ते कछ चाहत हो चित में सोई कीजै। शस्त्रन सुअत हिरण पीतर जूझ मरूं तो सच पति जय। संत सहाय सदा जग पाए कृपा कर श्याम एह वर दीजै। आए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंक तरह नहीं आने रहीम पुराण कुरानी अनेक कहे मत एक न मान्यो। समृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जाने। यस पार कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो एब कहियो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार। की लाज असो गोविंद दास तुहार। ऐसे चंड प्रताप ते देवन बड़ो प्रताप। लोक जय जय करे हृदय नाम सत जाप। छत्र चक्रवर्ती छत्र चक्र भुगते। सर्वदा सर्व जुगते। दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे। सदायं संगे पंगं पंगते। गुर की टहल गुरु की सेवा। 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 गुरु की टहल गुरु की सेवा। गुरु की टहल गुरु की सेवा। गुरु की टहल गुरु की सेवा। गुरु की गुरु की सेवा। जब ते दर्शन पेटे साधु भले दिन सोए आए। भले दिन सोए आए। महानंद सदा कर कीर्तन पुरख विधाता पाए। अब मोहे राम जसो मन गायो। राम जसो मन गायो। राम जसो मन गायो। भयो प्रकाश सदा सुख मन में सतगुर पूरा पायो। सतगुर पूरा पायो। गुर की टहल गुरु की सेवा। गुरु 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 की आज्ञा पाणी। गुरु की आज्ञा
की आज्ञा पाणी, गुर की आज्ञा पाणी, गुर की आज्ञा पाणी। गुर की टहल गुरु की सेवा, गुरु की टहल गुरु की सेवा, गुरु की टहल गुरु की सेवा, गुरु की टहल गुरु की सेवा। निदान रिद भीतर वसिया तपंक परम भो भागा, ता दुख परम भो भागा। पई परापत वस्त अगोचर, राम नाम रंग लागा। गुण निदान रिद भीतर वसिया ता दुख परम भो भागा, ता दुख परम भो भागा। पई परापत वस्त अगोचर, राम नाम रंग लागा, राम नाम रंग लागा। गुर की टहल गुरु की सेवा, गुर की टहल गुरु की सेवा, गुर की टहल गुरु की सेवा, गुर की गुरु की सेवा, 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 गुरु की सेवा। चिंत अचिंता सोच असोचा, सोग लोभ मोह थाका, सोग लोभ मोह थाका। हो मैं रोग मिटे कृपा ते, जमते पे विभाका। गुर की टहल गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा पाणी, गुरु की आज्ञा पाणी, गुरु की आज्ञा पाणी। चिंत अचिंता सोच सोचा, सोग लोभ मोह थाका। हाँ मैं रोग मिटे कृपा ते, जमते पे विबाका।
गुर की टहल गुरु की सेवा, गुर की आज्ञा पाणी, गुर की आज्ञा पाणी। गुर की टहल गुरु की सेवा, गुर की आज्ञा पाणी, गुर की आज्ञा पाणी। कहो नानक जिन जमते काढ़े, तिस गुर कै गुरबाणी, तिस गुर कै गुरबाणी। गुर की टहल गुरु की सेवा, गुर की टहल गुरु की सेवा। गुर की टहल गुरु की सेवा, गुरु की टहल गुरु की सेवा। गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा। गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा। गुर की टहल गुरु की सेवा, गुर की टहल गुरु की सेवा। गुर की टहल गुरु की सेवा, गुर की टहल गुरु की सेवा। गुर की टहल गुरु की सेवा, गुर की टहल गुरु की सेवा। गुर की आज्ञा पाणी, गुर की टहल गुरु की सेवा। गुर की टहल गुरु की सेवा। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਐਨੇ ਕੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵ ਕਰਾਇਆ। ਆਓ 10 ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 5:55 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਬਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਉਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਧ ਚਿਤ ਆਏ ਮਹਾ ਆਨੰਦਾ, ਤੁਧ ਚਿਤ ਆਏ ਮਹਾ ਆਨੰਦਾ। ਜਿਸ ਵਿਸਰੈ ਸੋ ਮਰ ਜਾਏ,
दयाल होवे जिस ऊपर करते, सो तुद सदा त्याय। मेरे साहिब तू मैं माण निमाणी, अरदास करी प्रभ अपने आगे, प्रभ अपने आगे। सुन सुन जीवा तेरी तेरी बाणी, तू चित आवे तुमरी किरपा ते। वाहिगुरु तू चित आवे तुमरी किरपा ते। तू चित आवे तुमरी किरपा ते। आठ पैर तेरे रंग राते, आठ पहर तेरे रंग राते। तू चित आवे तुमरी किरपा ते। वाहिगुरु तू चित आवे तुमरी किरपा ते। कर किरपा पूरन सुख दाते, कर किरपा पूरन सुख दाते दाते। तू चित आवे वाहिगुरु तुमरी किरपा ते। तू चित आवे तुमरी किरपा ते। गुर के चरण हृदय वसाए, गुर के चरण हृदय वसाए। कर कृपा प्रभ आप मिलाए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए। अपने सेवक को लय प्रभ लाए, अपने सेवक को लय प्रभ लाए। ताकि कीमत कहीं न जाए, ताकि कीमत कहीं न जाए। कर कृपा पूरन सुख दाते, कर कृपा पूरन सुख दाते दाते। तू चित आवे तुमरी किरपा जपदे। तू चित आवे तुमरी किरपा ते। आठ पहर तेरे रंग राते, आठ पहर तेरे रंग राते। तू चित आवे तुमरी किरपा वाहिगुरु। तू चित आवे तुमरी किरपा ते। कर किरपा पूरन सुख दाते, कर किरपा पूरन सुख दाते। तू चित आवे तुमरी किरपा, तू चित आवे तुमरी। बहुत सौखा शब्द है, सारे पढ़ो। तू चित आवे तुमरी किरपा, पढ़ो सारे। तू चित आवे तुमरी
ਰਾਤੇ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਚਿਤ ਆਵੇ ਤੁਮਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਚਿਤ ਆਵੇ ਤੁਮਰੇ ਗਾਵਣ ਸੋਣਨ ਸਭ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਗਾਵਣ ਸੋਣਨ ਸਭ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਸੋ ਸੱਚ ਸਮਾਣਾ ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਸੋ ਸੱਚ ਸਮਾਣਾ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰਨ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰਨ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਦਾਤੇ ਤੂੰ ਚਿਤ ਆਵੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤੂੰ ਚਿਤ ਆਵੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਰਾਤੇ ਰਾ ਤੂੰ ਚਿਤ ਆਵੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੂੰ ਚਿਤ ਆਵੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਕਰੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਏ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਕਰੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਏ ਪਾਣੈ ਬਖਸ਼ੈ ਪਾਣੈ ਦੇ ਸਜਾਏ ਪਾਣੈ ਬਖਸ਼ ਪਾਣ ਦੇ ਸਜਾਏ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ
ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਉਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਉਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 6:20 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੇ ਰਾਖੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੇ ਤਿਸ ਜਨ ਦੁਖ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬ साजन तेरे चरण के साजन तेरे चरण के साजन तेरे चरण के होए राह सद दूर होए राह सद दूर
सदधोर साजन तेरे चरण के, साजन तेरे चरण के। नानक शरण तुहारिया, नानक शरण तुहारिया, पेखो सदा हजूर, पेखो सदा हजूर। साजन तेरे चरण के, साजन तेरे चरण के। होए राहा सदधोर, होए राहा सदधोर। साजन तेरे चरण के, साजन तेरे चरण के। होए राहा सदधोर, होए राहा सदधोर। साजन तेरे चरण के, साजन तेरे चरण के। साजन तेरे चरण के। नानक शरण तुहारिया, नानक शरण तुहारिया, पेखो सदा हजूर, पेखो सदा हजूर। नानक शरण तुहारिया, नानक शरण तुहारिया, पेखो सदा हजूर, पेखो सदा हजूर। साजन तेरे चरण के, साजन तेरे चरण के। होए राहा सदधोर, होए राहा सदधोर। साजन तेरे चरण के, साजन तेरे चरण के। होए राहा सदधोर, होए राहा सदधोर। साजन तेरे, साजन तेरे, साजन तेरे चरण के। होए राहा सदधोर। ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परान, अल्लाह राम के पिंड परान। ना हम हिंदू ना मुसलमान, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के
अल्लै राम के पिंड परान। ना हम हिंदू ना मुसलमान, ना हम हिंदू ना मुसलमान। व्रत न रहो न मैं रमदाना, तिससे भी जो रखे निदाना। व्रत न रहो न मैं रमदाना, तिससे भी जो रखे निदाना। तिससे भी जो रखे निदाना। एक गुसाई अल्लाह मेरा, हिंदू तुरक दुहा निबेरा। हिंदू तुरक दुहा निबेरा। हिंदू तुरक दुहा निबेरा। हिंदू तुरक दुहा निबेरा। ना हम हिंदू ना मुसलमान, ना हम हिंदू ना मुसलमान। अल्लै राम के पिंड परान। अल्लै राम के पिंड परान। ना हम हिंदू ना मुसलमान, ना हम हिंदू ना मुसलमान। हज का बजाओ न तीरथ पूजा, एको से भी अवर न दूजा। हज काबे जाओ ना तीरथ पूजा। हज काबे जाओ ना तीरथ पूजा। ना तीरथ पूजा। पूजा की नाम धियाइए, बिन नावे पूज न होए। नाम बिहुने आदमी, दृग जीवन कर्म करे। हज काबे जाओ ना तीरथ पूजा, एको से भी अवर न दूजा। एको से भी अवर न दूजा। पूजा करो न निवास गुजारो, एक निरंकार ले हृदय नमस्कारो।
करो ननिवाज गुजारो। एक निरंकार ले हृदय नमस्कारो। एक निरंकार ले हृदय नमस्कारो। एक निरंकार ले हृदय नमस्कार। ना हम हिंदू ना मुसलमान, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परान। अल्लाह राम के पिंड परान। ना हम हिंदू ना मुसलमान, ना हम हिंदू ना मुसलमान। कहो कबीर एहो कीरा बखाना, गुर पीर मिल खुद खसम पछाना। कहो कबीर एहो किया बखाना, गुर पीर मिल खुद कसम पछाना। 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 ना हम हिंदू ना मुसलमान, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परान। अल्लाह राम के पिंड परान। ना हम हिंदू ना मुसलमान, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परान। 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 अल्लाह राम के पिंड परान।
ਮੁਸਲਮਾਨ। ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਲ੍ਹ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਰਾਨ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਨੀ ਕੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬੋਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਬਹੁਤ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਉਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 6-7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ WhatsApp ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ WhatsApp ਨੰਬਰ 530 649 7681 530 649 768 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਓ ਜਥੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ
ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਤਉ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸ਼ਰਨੀ ਆਇਆ, ਤਉ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸ਼ਰਨੀ ਆਇਆ। ਭਰੋਸੇ ਆਇਆ ਕਿਰਪਾ ਆਇਆ। ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੋ ਸੁਆਮੀ, ਮਾਰਗ ਗੁਰ ਹੈ ਪਠਾਨ। ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੇ ਸੁਹੇਲੇ। ਰਾਖੋ ਰਾਖਨ ਹਰ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ ਗੋਲੇ। ਨਿਮਾਣਿਓ ਕੇ ਮਾਣ ਗੁਰੂ, ਨਿਤਾਣਿਓ ਕੇ ਤਾਣ ਗੁਰੂ। ਨੇ ਓਟਿਆ ਕੀ ਓਟ ਗੁਰੂ, ਨੇ ਆਸਰਿਓ ਕੇ ਆਸਰਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਣ। 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 ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਨਿਚਲ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਣ। ਹਰ ਬਿਨ ਆਣ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ। ਹਰ ਬਿਨ ਆਣ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ। ਤੇਰੀ ਆਸ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤਾਣ। ਤੇਰੀ ਆਸ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤਾਣ। ਸਰਬ ਕਟਾ
ਕੇ ਦਾਤੇ स्वामी सर्ब कटा के दाते स्वामी सर्ब कटा के दाते स्वामी सर्ब कटा के दाते स्वामी स्वामी सर्ब कटा के दाते स्वामी सर्ब कटा के दाते स्वामी देह सो पहरण खान देह सो पहरण खान प्रभ मेरा अंतर जामी जान प्रभ मेरा अंतर जामी जान प्रभ मेरा अंतर जामी जान कर कृपा पूरन परमेश्वर कर कृपा पूरन परमेश्वर निश्चल सच शब्द निशान प्रभ मेरा अंतर जामी जान प्रभ मेरा अंतर जामी जान प्रभ मेरा अंतर जामी जान सुरत मत चतुराई शोभा सुरत मत चतुराई शोभा रूप रंग तन मान रूप रंग तन मान सर्ब सुख आनंद नानक सर्ब सुख आनंद सर्ब आनंद नानक आनंद नानक नानक आनंद नानक सर्ब सुख आनंद नानक सर्ब सुख आनंद नानक सर्ब सुख आनंद नानक सर्ब सर्ब सुख
ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਨਾਨਕ ਜਪ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਲਿਆਣ ਜਪ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਲਿਆਣ ਤਬ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣ ਤਬ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਹਿ ਚਿਲ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਬ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣ ਤਬ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣ ਤਬ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਣ ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ 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 ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਖਸਮੈ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਾਇਆ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਚੇਤਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਤੋਰ ਖਸਮੈ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਾਇਆ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਚੇਤਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਅੰਤਰ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਦਾ ਰਹਿਆ ਲੇਵ ਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਅੰਤਰ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਦਾ ਰਹਿਆ ਲੇਵ ਲਾਏ ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ
जन्म मरण का पा गया, जीवन पदवी पाए। जन्म मरण का पा गया, जीवन पदवी पाए। नानक एहो मर्तबा तिसनो दे, जिसनो कृपा करे न जाए। नानक एहो मर्तबा तिसनो दे, जिसनो कृपा करे न जाए। दम न बिरथा जाए, दम न बिरथा जाए, दम न बिरथा जाए, दम न बिरथा जाए। दम दम सदा संभालदा, दम न बिरथा जाए। दम दम सदा संभालदा, दम न बिरथा जाए। जन्म मरण का पा गया, जीवन पदवी पाए। जन्म मरण का जन्म मरण का जन्म मरण का जन्म मरण का पा गया। जीवन पदवी पाए। जन्म मरण का पा गया। जन्म मरण का पा गया, जीवन पदवी पाए। जन्म मरण का पा गया, जीवन पदवी पाए। नानक एहो मर्तबा तिसनो दे, जिसनो कृपा करे न जाए। नानक एहो मर्तबा तिसनो दे, जिसनो कृपा करे न जाए। दम न बिरथा जाए, दम न बिरथा जाए, दम न बिरथा जाए, दम न बिरथा जाए। दम दम सदा संभालदा, दम न बिरथा जाए। दम दम सदा संभालदा, दम न बिरथा जाए। दम न बिरथा जाए, दम न बिरथा जाए। दम
राम नामा उचर मना, श्री राम नामा उचर मना, श्री राम नामा उचर मना, श्री राम नामा उचर मना। आगे जम दल बिखम घना, आगे जम दल बिखम घना, आगे जम दल बिखम घना, आगे जम दल बिखम घना। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जिन कै पल्ले धन वसै, 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 तिनका नाम फकीर, तिनका नाम फकीर, तिनका नाम फकीर, तिनका नाम फकीर। जिनका हृदय तू बसै, जिनका हृदय तू बसै, जिनका हृदय तू बसै, जिनका हृदय तू बसै। ते नरगुणी कबीर, ते नरगुणी कबीर, ते नरगुणी कबीर, ते नरगुणी कबीर। गुरमुख रोम रोम हर ध्यावे, गुरमुख रोम रोम हर ध्यावे, गुरमुख रोम रोम हर ध्यावे, गुरमुख रोम रोम हर ध्यावे। नानक गुरमुख साच समावे, नानक गुरमुख साच समावे, नानक गुरमुख साच समावे, नानक गुरमुख साच समावे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। दम न बिरथा जाए, दम न बिरथा जाए, दम न बिरथा जाए, दम न बिरथा जाए। दम दम सदा संभालना, दम न बिरथा जाए, दम दम सदा संभालना, दम न बिरथा जाए, दम न बिरथा जाए, दम न बिरथा जाए। वाहिगुरु। दीन दया दीन दया परोसे तेरे परोसे तेरे दीन दया दीन दया परोसे तेरे परोसे तेरे परोसे तेरे परोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया
तेरे परोसे तेरे परोसे तेरे परोसे तेरे राम जपो जी ऐसे ऐसे राम जपो जी ऐसे ऐसे तू प्रहलाद जपयो हर जैसे तू प्रहलाद जपयो हर जैसे दीन दयाल परोसे तेरे परोसे तेरे परोसे तेरे परोसे तेरे जात सपावे ता हुक्म मनावे जात सपावे ता हुक्म मनावे इस बेड़े को पार लगावे इस बेड़े को पार लगावे दीन दयाल परोसे तेरे परोसे तेरे दीन दयाल परोसे तेरे परोसे तेरे परोसे तेरे परोसे तेरे गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी चूक गई फिर आवन जानी चूक गई फिर आवन जानी कहो कबीर पज सारंग पानी कहो कबीर पज सारंग पानी उर्वार पार सबे को दानी कहो कबीर कहो कबीर कहो कबीर भज सारंग पानी कहो कबीर
कहो कबीर पद सारंग पानी, कहो कबीर पद सारंग पानी। और बार बार सब एको दानी, और बार बार सब एको दानी। दीन दयाल दीन दयाल परोसे तेरे, परोसे तेरे, परोसे तेरे। राम जपो जी ऐसे ऐसे, राम जपो जी ऐसे ऐसे। वाहेगुरु वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु वाहेगुरु जी, वाहेगुरु वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु। राम जपो जी ऐसे ऐसे, राम जपो जी ऐसे ऐसे। ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे। दीन दयाल दीन दयाल परोसे तेरे, परोसे तेरे। दीन दयाल दीन दयाल परोसे तेरे, परोसे तेरे, परोसे तेरे, परोसे तेरे, परोसे तेरे, परोसे तेरे। ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇੰਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁਵਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਤ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੌ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ 7:45 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਢਾਡੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
सतगुरु चवर छत्र ਦੇ ਮਾਲਕ श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन गोद में जुड़ बैठी गुरु रूप साध संगत, प्यार सहित सतगुरु जी की बख्शिश गुरु फतेह प्रवान करनी जी, कोई रसना वांझी ना रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी बहुत ही प्यार दे नाल बहुत ही प्यारे कीर्तनीय भाई साहब भाई सिमरजीत सिंह जी, गुरदीप सिंह जी, हजूरी रागी जथा श्री दरबार साहिब, श्री अमृतसर साहिब, उन्हां दी मिठी रसना तो मिठी बाणी नूं सरवण कर रहे सी। ये महान सालाना गुरमत समागम नगर कीर्तन दो संसार भर विच अपनी एक विलक्षण पहचान रखता है। हर साल आप जी गुरु चरनां विच जुड़ के अपनी जीवन दीयां इन्हां घड़ियां नूं, इन्हां स्वासां नूं गुरु दे शब्द नाल रंग के सफल बनाउण दा यतन करदे हो। उस समागमां दी आरंभता हो चुकी है। धन गुरु रामदास पातशाह जी ने कृपा की है, इस बार आप संगतां दे दर्शन करने का सुभाग प्राप्त होया है। सतगुरु बख्शिश करन, कृपा करन, तुसीं रोजाना ही सचखंड श्री हरमंदर साहिब, श्री दरबार साहब सिੱਖੀ ਦੇ उस ਧੁਰੇ तो कीर्तन का आनंद माणदे हो। भावें तुहानूं पता है कि तुसीं हज़ारां मील दूर बैठे उस पावन स्थान तो टीवी राहीं कीर्तन श्रवण कर रहे हो, पर गुरु प्यारिओ ये गल भी दुरुस्त है, जिहड़े कीर्तन के स्रोते हैं, कीर्तन के भोरे हैं, जिन्हां दी खुराक है गुरु का शब्द, गुरु का कीर्तन, जिन्हां दा धन गुरु रामदास पिता के चरनां दे नाल प्यार है, वो जदों टीवी राहीं भी कीर्तन सुनते हैं तो उन्होंने इउं नहीं लगता कि असी हज़ारां मील दूर बैठे हैं। उन्होंने तो उस लिए इउं महसूस होंदा है, ऐसा आनंद आता है कि असी धन गुरु रामदास पिता की गोद श्री हरमंदर साहब विखे बैठे हुए हैं। ये बख्शिश है उस दर दी, उस घर दी, उस स्थान दी जिस बारे बाणी का कथन है, डिठे सबे थाव नहीं तुद जिहिया, बद्धो पुरख विदाते तातू सोहिया, वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर, हर हा नानक कसमल जाए नाये रामदास सर। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, अमृत सर सतगुर सतवादी जित नाते कौआ हंस होए, रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाती। ये बख्शिश है उस दर दी, उस घर दी, जिसनों हर गुरु नानक नाम लेवा किते भी बैठा दुनिया भर च, वो उस स्थान के दर्शन दिदारियां नूं लोचदा है। गुरु बख्शिश करे, कृपा करे, आओ उसे आनंद विच आपां ने जुड़ना है। फिर बड़े प्यार दे नाल सारे रल के कीर्तन करांगे। धन गुरु रामदास पातशाह बख्शिश करन, कृपा करन, जिथे कन्नां दे नाल बाणी नूं सरवण करना है, कीर्तन नूं सरवण करना है, उत्थे नाल रसना दी भी हाज़री लगे। साडी ये रसना भी निर्मल अते सुची हो सके गुरु दे शब्द नाल, वाहिगुरु दे सिमरन नाल। गुरु रहमत करे, कृपा करे। आओ सब तो पहला आपकी पावन शब्द सरवण करो जी। साचा साहिब सद मेहरबान, बंद पाया मेरे सतगुर पूरे, होई सर्ब कल्याण। बंद पाया मेरे सतगुर पूरे, होई सर्ब कल्याण। बंद पाया मेरे सतगुर पूरे, होई सर्ब कल्याण।
ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ। ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ। ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ। हमरी गणत ना गणिया काई, अपना बिरद पछाण। हमरी गणत ना गणिया काई, अपना बिरद पछाण। हाथ दे राखे कर अपने सदा सदा रंग माण। हाथ दे राखे कर अपने सदा सदा रंग माण। सदा सदा रंग माण, सदा सदा रंग माण। ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ। ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ। ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ। ਜੀਉ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਪੈਨਣ ਖਾਣ। ਜੀਉ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਪੈਨਣ ਖਾਣ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੀ, ਨਾਨਕ ਸਤ ਕੁਰਬਾਨ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਆਪ ਪੈਜ ਰਾਖੀ,
अपने दास की आपे राखी, नानक सद कुर्बान। अपने दास की आपे राखी, नानक सद कुर्बान। नानक सद कुर्बान, नानक सद कुर्बान। बंद पाया मेरे सतगुर पूरे, कोई सरब कल्याण। बंद पाया मेरे सतगुर पूरे, कोई सरब कल्याण। साचा साहिब सत मेहरबान, साचा साहिब सत मेहरबान। बंद पाया मेरे सतगुर पूरे, होई सरब कल्याण। बंद पाया मेरे सतगुर पूरे, होई सरब कल्याण। हमरी गणत ना गणिया काई, अपना बिरद पछाण। हमरी गणत ना गणिया काई, अपना बिरद पछाण। हाथ दे राखे कर अपने, सदा सदा रंग मान। हाथ दे राखे कर अपने, सदा सदा रंग मान। सदा सदा रंग मान, सदा सदा रंग मान। बंद पाया मेरे सतगुर पूरे, होई सरब कल्याण। बंद पाया मेरे सतगुर पूरे, होई सरब कल्याण। बंद पाया मेरे सतगुर पूरे, होई सरब कल्याण। समरथ गुरु सिर हथ धरियो, समरथ गुरु सिर हथ धरियो। समरथ गुरु सिर हथ धरियो, समरथ गुरु सिर हथ धरियो। रामदास गुरु, रामदास गुरु हर सत कियो। रामदास गुरु, रामदास गुरु हर सत कियो। समरथ गुरु सिर हथ धरियो, समरथ गुरु सिर हथ धरियो। रामदास गुरु, रामदास गुरु हर सत कियो। रामदास गुरु, रामदास गुरु हर सत कियो। समरथ गुरु सिर हथ धरियो, समरथ गुरु सिर हथ धरियो। समरथ गुरु सिर हथ धरियो। सारे कृपा गुरु कृपा जी। समरथ गुरु
शीस देख चरण अघन हरिओ समरथ गुरु सिर हाथ धरिओ समरथ गुरु सिर हाथ धरिओ निस बासर एक समान ध्यान बासुर एक समान ध्यान निस बासर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत बाल डरिओ सुनाम सुने सुत पान डरिओ सो नाम सुने सुत पान डरिओ सो नाम सुने सुत पान डरिओ सो नाम सुने सुत पान डरिओ समरथ गुरु सिर हाथ धरिओ समरथ गुरु सिर हाथ धरिओ रामदास गुरु रामदास गुरु हर सत कियो रामदास गुरु रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हाथ धरिओ समरथ गुरु सिर हाथ धरिओ पानदास सुहास जगत गुरु की अन्नदास सो आस जगत गुरु की पानदास सुहास जगत गुरु की दास सो आस जगत गुरु की पारस पेट परस करिओ पारस पेद परस करिओ पारस पेट परस करिओ पारस पेट परस करिओ समरथ गुरु सिर हाथ धरिओ समरथ गुरु सिर हाथ धरिओ रामदास गुरु रामदास गुरु हर सत कियो रामदास गुरु रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हाथ धरिओ 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 गुर कीनी कृपा हर नाम दियो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो
ਚਰਨ ਅਘਨ ਹਰਿਓ ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਅਘਨ ਹਰਿਓ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਮੈਂ ਦਸੋ ਮਾਰਗ ਸੰਤੋ ਦਸੇ ਹੋ ਮਾਰਗ ਸੰਤੋ ਮੈਂ ਦਸੋ ਮਾਰਗ ਸੰਤੋ ਕਿਉ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਇਆ ਕਿਉ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਇਆ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਮਨ ਲੋਚੇ ਹਰ ਮਿਲਣ ਕੋ ਕਿਉ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਮਨ ਲੋਚੇ ਹਰ ਮਿਲਨ ਕੋ ਕਿਉ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਮਨ ਲੋਚੇ ਹਰ ਮਿਲਣ ਕੋ ਕਿਉ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਮਨ ਲੋਚੇ ਹਰ ਮਿਲਨ ਕੋ ਕਿਉ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਿੜਤੇ ਸਾਹਿਬਾ ਜੇ ਬਿੰਦ ਬੁਲਾਇਆ ਜੇ ਬਿੰਦ ਬੁਲਾਇਆ ਜੇ ਬਿੰਦ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਮਨ ਅਰਪਿਓ ਗੋ ਮੈਂ ਤਜੋ ਕਿਤ
ਸੰਗ ਮਿਲਾਇਆ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਇਆ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਇਆ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਪਾਲੀਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਇਆ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਇਆ ਸਭੇ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗੁਰ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਇਆ ਸਭੇ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗੁਰ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਇਆ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਭੇ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਭੇ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗੁਰ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਏ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਭੇ ਆਸਾਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਭੇ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਭੇ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗੁਰ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਇਆ ਸਭੇ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗੁਰ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡ ਹੋਰ ਨ ਸੋਚਈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਗੁਸਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਗੁਸਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਗੁਸਾਇਆ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਇਆ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਇਆ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਪਾਲੀਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਇਆ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਇਆ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ 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 ਸਾਈਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਇਆ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਸਾਈਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ
ਸਾਈਆਂ 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 ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुर सारे जपो जी। जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। मन चंदिया फल पावना, हों मैं विचों जाए। मन चिंतिया फल सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुर सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए।
जग में नाम अलग है, गुरमुख बसे मन आए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। नानक जो गुर सेवे आपना, हो तिन बलिहारे जाओ। नानक जो गुर सेवे, नानक जो गुर सेवे अपना, अपना हो तिन बलिहारे जाओ। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। मन चिंदिया फल पावना, हो मैं विचों जाए। सा सेवा कीती सफल है, जित सतगुर का मन मन्ने। जा सतगुर का मन मन्ने, तब पाप कसमल पन्ने। सतनाम वाहेगुरु, 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 सतनाम 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 वाहेगुरु, 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 सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुर की
सेवा सफल है जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। मन चिंदिया फल पावना हो मैं विचों जाए। मन चिंदिया फल पावना हो मैं विचों जाए। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। जे को करे चित लाए। जे को करे चित ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅੱਗੇ ਲਈ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਇੱਥੇ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ 10 ਦਿਨ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਪਿਆਰ ਸਹਿਯੋਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੀ। ਆਓ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਆਸੀਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੋਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 8:30 ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਢਾਡੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨਮੋਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਲਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸਜਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ 4:42 'ਤੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ
ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ 'ਚ ਉਸੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪ, ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਆਨੰਦ, ਉਹੀ ਰਸ, ਉਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਦਰਯੋਗ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਸਮੱਤ ਦੇਣ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਿਕਾਓ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਮਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗਾ ਹੈ ਸਮਾਂ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਬੜੇ ਸਫਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਪਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਪਚਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥਾਲ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਥਾਲ ਪਰੋਸ ਕੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਰਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਭੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਹੱਥ ਅੱਡਣਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਰਸ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ। ਖਾਣਾ ਤੇ ਪੁੰਚਣਾ, ਪਚਾਉਣਾ। ਭੋਜਨ ਪਚਦਾ, ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਭਜਨ ਪਚੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਪਚੇਗਾ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਬਲ, ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਬਲਵਾਨ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ
ਸੱਤਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤੇਗੀ ਜੀ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਤੋਖ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਚਾਰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ ਥਾਲ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸੱਤ, ਸੰਤੋਖ, ਵਿਚਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾकुर का पहयो जिसका सबस आधारो जे को खावै। बहुत सोहनी आवाज़ है भाई साहब होरां दी, कौम च प्रवान है। गुरु के कीर्तनीए नाल जिहड़े साथी साजां दे साथ दे रहे सी, तबला बहुत एक एक अखर बोल बोल नाल जिवें तोलिया हुंदा है। आवाज़ बहुत सुंदर है, अंदाज बहुत सुंदर है, साज बहुत सुंदर है। ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਝੂਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਖ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲੀਆਂ ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਨਾ ਸਾਈਆਂ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ, ਤੇਰੇ ਤੁੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਉਸ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰੰਥ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪੈਰਲਰ ਗ੍ਰੰਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰੂਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਨਾ ਸਾਈਆਂ। ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਠੱਗਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਧੋਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਜ਼, ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਝੂਮਦਾ। ਭਲੀ ਬਾਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤੀਰ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਜਾਣ। ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ ਪਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਗਤ ਨੇ ਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਲੋਕ ਜਾਣੈ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤੁਕਾਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿਣੇ ਪਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ, ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਿਖਾਣੀ। ਜਿੱਦਣ ਇਸ ਜਗਤ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਇੰਨਾ ਅਦਬ ਦਿੱਤਾ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭੀੜ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਦਾਤਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੰਗਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੇਡ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਜੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਤਪੇ ਤੋਪੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਮਝਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਓਏ ਬੱਚਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੁਣ ਬਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਹੈ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ, ਦੀਰਘ ਤੇ ਠੰਮੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਲਾ ਜੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਕਚਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ,
ਮਰਦਾਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚੋਂ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਟਾ ਜੂਟ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਤਪ, ਬਾਬਾ ਤੇ ਤਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਪੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਤੇ ਤਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਤਿਆਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਠ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਪ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਤਿਆਗਿਆ, ਸੁੱਖ ਤਿਆਗਿਆ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਘਿਰਨਾ, ਜੋਗੀ ਘਿਰਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੋਰਖ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹਦੀ। ਮਾਂ ਕਹਿਆ ਹੋਂ ਪੂਤ ਵਿਆਹਿਆ, ਗਿੱਲੀ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਘੁਣ ਲਾਇਆ, ਘਰ ਜਾਏ ਬਾਗਣ ਨਾ ਆਇਆ। ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬਘਿਆੜਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਖਾ ਜਾਏਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤਿਆਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਤਿਆਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਫਾਵਾਂ 'ਚ, ਕੁੰਦਰਾਂ 'ਚ, ਭੋਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲੰਬੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਟਾਂ ਲੰਬੀਆਂ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਬੰਦਾ, 2 ਪੁੱਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਘਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਆਹ ਬੋਲਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੀ ਉਹੀ ਸੰਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਬਸ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾ? ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਿਰਫ ਸਾਜ਼ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸੁਨੇਹਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਖੰਡ ਦੀ, ਹੱਠ ਦੀ, ਤਪ ਦੀ, ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੀਐ, ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਹਸੰਦਿਆਂ, ਖਿਲੰਦਿਆਂ, ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ, ਖਵੰਦਿਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ। ਬਸ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਆਹ ਮਾਰਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਈ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਹਸੰਦਿਆਂ, ਖਿਲੰਦਿਆਂ, ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ, ਖਵੰਦਿਆਂ, ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲੇ ਨੇ? ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿਬਰ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਰਸ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? 2 ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇੱਕ ਸੁਣਨਾ, ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ। 2 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਸੁਣਨਾ, ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਦੇ ਸੀ
ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਆਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ, ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੇ ਮੰਨਣਾ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧੂਣਾ ਨਹੀਂ ਤਪਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਧੂਣੇ ਤਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਪਿੰਜਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਏਡੀ ਏਡੀ ਕਰੜੀ ਸਾਧਨਾ ਕਿ ਬਰਫੀਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਪ ਕਰਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੁਛ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੁਕਾਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੱਥੇ ਆਈ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਚੰਭਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੱਠ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਨ ਭਇਓ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਪਰ ਮੋਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਮੋਨ ਭਇਓ ਕਰ ਪਾਤੀ ਰਹਿਓ, ਹੱਥ ਬਰਤਨ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਜੀ, ਹੱਥ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਪਾਤੀ, ਪੱਤਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੱਤਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤਾਪ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰਤਨ ਰੂਪੀ ਪੱਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਜੈਨੀ ਸਰੇਵੜੇ ਸਭ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਅਚੰਭਤ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਖੇਡ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ। ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਭਾਈ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ। ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ। ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ, ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਤੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪੋਗੇ ਨਾ ਜੀ ਇਸ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਰਸ ਲੈਂਦੀ ਨਾ ਜੀ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ। ਐਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਟੋਰੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੱਪੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਸਿਧਾਂਤ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂ ਜੋਗੀਆਂ 'ਚ ਗਏ, ਮੱਕੇ ਗਏ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਲਏ ਜੀ। ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਗੰਗਾ 'ਚ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਸੀ? ਕਿ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਜੇਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ, ਵੇਖਿਓ, ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਨਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਕਲ ਉਤਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਪਏ। ਉਸ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਕੇ ਐ ਮੁਸਕਰਾਈ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆਰਤੀਆਂ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹੱਸੀ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਕਲ ਉਤਾਰਾ,
ਪਹਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ। ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਪਹਿਨਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਜੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾ ਲਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜਦੇ ਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਾਲਤ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਈਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਭਲਾ। ਇਹ ਦਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਹੱਥ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਤੱਕ ਗਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਲੇ ਪੁਰਖੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਡੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ 10 ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀਆਂ ਝੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ 20 ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗਾ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਕਲ ਉਤਾਰਾ, ਪਹਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ, ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਕੀਆ ਉਤਾਰਾ। ਸਧਾਰਨ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਰਬਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਲਵਾਂ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਪਖੰਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੋਰ ਲਈਏ, ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਰੂਹਾਨੀ ਭੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਸੀ, ਜਗਿਆਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਰਹਿ ਪਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀ ਨਾਂ ਦੇ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਦੇ ਲਈਏ ਵੀ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਭੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਆਓ ਪੁਰਖਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂ ਰੱਬ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਪਤਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਗੁਫਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੁੰਦਰ 'ਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭੋਰੇ 'ਚ, ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ? ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੁਰਖਾ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਫਸਲ ਸਾਂਭਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਚ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕੀ ਪੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ ਤੇ ਕੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਚਾਨਣ ਕਾਹਦਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ? ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਬਸ ਅੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖਣਾ, ਰੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਖਣਾ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਆ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਆਹੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਰਲ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਰੱਬ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਰੱਬ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ? ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਇੱਕ ਪੰਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਜਿੰਨੇ ਕੱਖ ਕੱਢੇ ਸੀ, ਨਦੀਨ ਕੱਢੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਸਲ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿੱਟੀਓ ਮਿੱਟੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਸੀ, ਚਿੱਕੜ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁਣ ਚੋਰਿਆ ਉੱਪਰੋਂ, ਚਿੱਕੜ ਨਦੀਨ ਕੱਢਿਆ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੱਖ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਵਾਲਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਸਰ ਹੈ। ਕੇਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਬਖੇਰਦਾ। ਕੇਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰੰਗਦਾ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿਰਤ, ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਟਕਦਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਧੂਣੇ ਤੱਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਸਿੱਖਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਵਿਧੀਆਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਲਿਖਿਓ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ ਪਿਆਰੇ, ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ ਪਿਆਰੇ, ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਓ, ਵਿਧੀਆਂ ਸਾਧਨ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਅਰਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੰਗਮ ਸਾਧੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਪਣ ਨਾੜੀ ਹੈ ਸੱਪ ਵਰਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਹ ਰੋਕਣੇ ਆ, ਉਮਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਕ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਹ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣੇ ਆ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ? ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਵਿਧੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਨਿਵਲ ਭੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕੋਈ ਖੱਟਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਹੋਇਆ? ਅਧਿਕ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ ਪਿਆਰੇ, ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਧਿਕ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ? ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੋਚ ਜੂਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ? ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਤੀਰ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੀਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗਾਉਣਾ ਵੱਜਦਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਤੀਰ ਵੱਜਦੇ ਗਏ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਰੰਗੇ ਗਏ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰੰਗ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਛਲਾਵੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ ਪਿਆਰੇ, ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਇਨ ਬਿਦ ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰ। ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਬਬੇਕਾ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਬਬੇਕਾ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਹਾਰ ਭਰਿਆ, ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲੀਆਂ, ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਨਾ ਸਾਈਆਂ, ਤੇਰੇ ਤੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਰਾਗ ਰੂਪੀ ਬਰਤਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ 31 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਹੋਰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰਾਗ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 31 ਰਾਗ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਤੱਕ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਸੰਖੇਪ 'ਚ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗ ਕਰਨ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਜੰਗ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖੜਗ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਭੱਥਾ ਭਰਿਆ ਤੀਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਭਰਮ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚੀਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ।
ਯੋਧੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਿਸੇ ਗੁਫਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਜਾਂ ਫੇਰੀ ਹੋਈ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੀਰਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਕਸਦ ਲਈ ਤੁਰਨਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਰਨਾ, ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਭਰੋਆਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਬਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਉਡੀਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੋ ਤੇ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸੋਝੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅਦਬ ਵਜੋਂ, ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਬੇਬੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਬੇ ਸ਼ਬਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਠੇਠ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 7 ਰੁਪਈਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 100 ਟਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰੰਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਬੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਬਾਬ ਲੈਣ ਚੱਲਿਓ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਆਵੇਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਸ ਆਦਰਯੋਗ ਇਸਤਰੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਘਿਆੜਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵੰਡਣ ਲਈ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਢੂੰਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਰੋਆਣਾ 'ਚ ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਬਾਬ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤੇ ਫਰੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲਈ, ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੈ ਅਰਦਾਸ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦਾ। ਜੈ ਜੈ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉਠ ਧਾਵੈ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੈ, ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੁਰਖਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ। ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੁਰਖ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇਹੀ ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਰਬਾਬ, ਬੜੇ ਹੀ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਆਏ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਰਬਾਬ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਬਾਬ ਜਦੋਂ ਸੌਂਪਦੇ ਆ ਨਾ ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿਬਰ ਲੱਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਟਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਕੀ ਦਿਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਉਹਦਾ ਪਸੀਨਾ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਹੱਕ ਪਰਾਏ ਨੂੰ ਸੂਅਰ ਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਫਰੰਦਾ ਜੀ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਟਕਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵਜਾਈ ਤੇ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਜਾਈ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਆਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਰਬਾਬ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਾ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਐ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰਬਾਬ ਰੱਖੀ ਨਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਫਿਕਰੇ ਨੇ ਜੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਾ
ਰਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪਾਏ ਕੈ ਗਾਵਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਰਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪਾਏ ਕੈ ਗਾਵਣਾ, ਮਤਲਬ ਰਾਗ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਨ ਖਵਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੱਠ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਨੰਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਿੱਡੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਾਗਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਗ ਦਾ ਸਰਲੇਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਸਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਸਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਗੀਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਬਣਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲੇ, ਖੱਡੀਆਂ ਬੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬੀ ਨਾਦ ਗੂੰਜਿਆ, ਉਹ ਫਿਕਰੇ ਹੀ ਬੋਲ ਕਵਿਤਾ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਕਾਂਤਬੰਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ। ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਚਲ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਚਲ ਜੀਵ ਹੈ ਹਿਰਨ। ਕਿੱਦਾਂ ਚੁੰਗੀਆਂ ਭਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਗੀਤ। ਕੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੀ ਧੁਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਵਜੰਤਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਧੁਨ ਤੇ ਚੰਚਲ ਜੀਵ ਇੰਨਾ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੰਚਲਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਏਗਾ, ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਚੰਚਲਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਧਾੜਵੀ, ਲੁਟੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸਾ ਨਾਲ ਰਾਤ-ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸਾ ਸੀ ਨਾ ਸੱਜਣ ਦੀ, ਵੀ ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਾਅ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਗੂੰਜੀ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਉੱਜਲ ਕਹਿ ਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਸ਼ਬਦ ਗੂੰਜਿਆ ਟਿੱਕੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਰਬਾਬ ਛਿੜੀ, ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਤੇ ਉਹੀ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੁੱਟਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਸੂਰਤ ਵੇਖੀ ਗਿਆ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਤੋਂ 7 ਪਹਿਰ ਰਹੇ। 15-18 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਝੀਥਾਂ ਚੋਂ ਦੀ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੂਰਤ ਬਦਲ ਕੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਤ ਤੱਕ ਕੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਗੂੰਜੀ, ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਉੱਜਲ ਕਹਿਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਚਮਕਦੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਰਗੜ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਚਮਕਦਾ ਹੋਏ, ਅੰਦਰ ਕਾਲਖ ਹੈ। ਧੰਨ ਸੀ ਸੱਜਣ ਕਾਤਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੱਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਲਖ ਕਹਿਣ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਤਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਪਲਟਿਆ, ਕੈਸੀ ਸੱਤਿਆ ਸੀ ਉਸ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਮਿੱਠੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਅਲਾਪਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਵਰਤਦੀ ਆ। ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖੂੰਖਾਰ ਜੀਵ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਇਹ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁੰਭ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਕੱਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਲੈਣ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਨੇ,
ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਵਰਤਨੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਭੁੱਖਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਟਾਉਣੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਲਾਹੇ ਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਸੀਸ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਢਾਡੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 9:15 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੀਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਸ਼ੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
भी गुनाहगार, तू है बख्शनहार। करो भुलिया नु माफ मेरी सच्ची सरकार। साडा तेरे तो बगैर ना कोई, साडा तेरे तो बगैर ना कोई होर टासरा। सानू सच्चे पातशाह जी तेरा आसरा। सानू सच्चे पातशाह जी तेरा आसरा। तख नजारा तूए ओटने ओटिया दी जग जाने सारा तेरी चौहर दाए पर तख नजारा तू दाता है दातार देवी काबदा भंडार। तू दाता है दातार देवी काबदा भंडार। बड़ा दर उत्ते करे दास दासरा। सानू सच्चे पातशाह जी तेरा आसरा। सानू सच्चे पातशाह जी तेरा आसरा। बंदा हो के जे बंदगी ना कीती तां फिर बंदा अखवाने दा की फायदा। साध हो के जे मन नू साधिया ना तां फिर जटा वधाउण दा की फायदा। हो उच्चे देख के किसे दे महल मुनारियां नू दे कुल्ली अपनी ढोण दा की फायदा। संगत विच आके रंग जे माणिया ना तां फिर संगत विच आने दा की फायदा। सिमरन ने की तो नाही शर्मावा मैं। मेरे करो ता बिना गर्ज तो दर चल आवा मैं। सेवा सिमरन ने की तो नाही शर्मावा मैं। मेरे करो ता बिना गर्ज तो दर चल आवा मैं। चढ़े नाम दी खुमार मिटे मन चो हंकार। चढ़े नाम दी खुमार मिटे मन चो हंकार। सदा भला सरबत वाला सदा भला सरबत वाला लोड़े जाचरा।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ। ਸੁਖਵੀਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਰਾਣਾ ਜੰਡਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਗਾ ਦੇਵੇ। ਹਾਲ ਛੇੜੇ ਮਿੱਠਾ ਸਾਜ, ਸੋਹਣੀ ਠੱਡਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਪਾਲ ਛੇੜੇ ਮਿੱਠਾ ਸਾਜ, ਸੋਹਣੀ ਠੱਡਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਮਨ ਰਹੇ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ, ਮਨ ਰਹੇ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਸਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ। ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਹੋ ਦਇਆਲ ਨਾਮ ਦੇਹੁ ਮੰਗਤ, ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਰਹਾ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮ, ਸਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਹੋ ਸ਼ਰਮ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕੱਦਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾ ਕੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਪਾਈ ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਗਰੀਬਣੀ ਲਿਖੇ ਕੀ, ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਗਰੀਬਣੀ ਲਿਖੇ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਪਕਾਰ ਜਿਹੜੇ, ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਵਜਲੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਬੇੜੇ ਡੁੱਬਦੇ ਸੀ ਮੰਝ ਧਾਰ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਪੱਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ, ਭਰ ਕੇ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤੇ। ਹੈ ਸੀ ਮੁੱਦਤਾਂ ਦੇ ਦੁਖਿਆਰ ਜਿਹੜੇ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗੇ ਕਦੇ ਸੁਧਰਦੇ ਨਾ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗੇ ਕਦੇ ਸੁਧਰਦੇ ਨਾ। ਭਾਗੋ ਜਿਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਦੇ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਲੋ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੇ ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੀ, ਇਹ ਉਸੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਹਟੀ ਲੁਟਾਈ ਜਾਣੀ, ਕਰਨੀ ਸੋਝੀ ਤਰਲੋਕੀ ਦੀ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਥਾ ਗੁੰਗਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ। ਕੌੜੇ ਰੀਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਭਰਨੀ, ਝਾੜੀ ਕਿਕਰਾਂ ਉਤੋਂ ਮਠਿਆਈ ਜਾਣੀ। ਦੁਖੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਬਦਲੇ, ਬਾਬਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ। ਲੋਕੀ ਝੂਠ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਝੂਠ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਾ। ਭਾਂਬੜ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਛੀ ਸੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੇ ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ,
ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਲੈਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ, ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲਾਗਈ, ਜਿਉ ਬਾਂਸ ਬਜਾਈਆ ਫੂਕ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ 10ਵੀਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੜੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਐਸੀ ਪਿਆਰ ਪਰਿਵਾਰਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਸਦਾ ਸਿੱਖ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਤ ਆਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਝਰਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੈ ਚੱਲਣਾ, ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸ਼ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਚੱਲਿਓ। 2 ਰਚਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਹਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥੇ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਹੈ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਹੈ, ਬਨਾਰਸ ਹੈ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਤ ਤੀਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਜੈਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਅਲਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀਰ, ਇੰਦੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੰਦੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਜੈਨ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ। ਆ 2 ਨਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰਗੋਪਾਲ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਹੀਣਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੌਰ ਪੌਰ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜਗੀਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੜਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਾਂ। ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਚੰਗਿਆਂ ਚੰਗਿਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਮਰ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦਾ ਢਲਦਾ ਹੈ। ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰਾ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਰ ਠੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਾ ਤੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆਹ ਖੰਨਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ 100 ਧੋਵਣ ਪਾ। ਧੁੱਪਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?
ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਮੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਲਓ ਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਈ। ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਦੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਜੈਨ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਾ, ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇੜ ਲੰਗੋਟੀ ਲਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਗੁਫਾ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਧੂਣਾ ਧੁਖਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਚੇਲਾ ਚਪਟਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਸਾਰਾ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਬਸ ਹੱਥ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਨਗਾਰਾ ਖੜਕਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਪਈ। ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ, ਸ਼ਸਤਰ ਸਜੇ ਹੋਏ, ਸੀਸ ਤੇ ਕਲਗੀ ਚਮਕਾ ਮਾਰਦੀ, ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੌਣ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੋਪਾਲ ਦਾਸਾ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ? ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੇ, ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖੜਕਣ, ਨੇਜਾਬਾਜੀ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਇਸ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਦਾ ਰੰਗ ਇੱਕ ਆਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਵੇ, ਬੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਕੂਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਨਸ ਕੇ ਬਚ ਜਾਏ ਬਸ ਬਚ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢਿੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੋਚਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਵੀ ਤੇ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਸਜਦੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜਦੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕੰਬ ਉੱਠਦਾ, ਮਨਾ ਚੱਲ ਛੇਤੀ ਚੱਲੀਏ। ਲਓ ਜੀ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਨੇ 600 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ 600 ਰੁਪਈਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਆ ਕਿ ਨਾ ਦਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਡੰਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਨੇ। ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਸੋਚਿਆ ਮਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜੀਭ ਦੇ ਤੇ ਰੁਪਈਆ 600 ਰੱਖ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ, 600 ਰੁਪਈਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਜੈਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸੁਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਦਾ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਜਾਈਂ, ਛਕਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੇਗੀ। ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਮਨ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਰ ਲੋ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛਕਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜੀ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੜਾਹ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੜਾਹੀਆਂ ਖਾਈਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਲਿਆਓ ਸਰੋਪਾ ਦਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਕੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਚਨ ਦੇ ਕੇ, ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਬਰਕਤਾਂ ਮੁੱਕਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਪਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੀਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਨਾ ਗੋਪਾਲਿਆ, ਕੀ ਖਟਿਆ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਆ 2 ਮੀਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਦੇਤਾ।
ਤੇ ਆ 10 ਤੋਲਿਆਂ ਦਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੜਾ ਦੇਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਥਾਨ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਪਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਹਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਹੇ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਖੋਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਮਿਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦੀ ਕਦਰ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ 2 ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਲਓ ਜੀ, ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਾਜਰੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਲ ਛਕਿਆ, ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਗਏ। ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਆਏ ਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਅਜੇ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਰਾਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਆਨੰਦਪੁਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਨਾਲੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਆ। ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਜਰੀਆ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਭੈ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਧੰਨ ਭਾਗ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਲੁੱਟੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਗਏ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਗ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂ ਜੇਬ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ? ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਰਾਵਾ ਕਿਸੇ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਪਾਰਖੂ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਪਾਰਖੂ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜੌਹਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੌਹਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੋਪਾਲ ਦਾਸਾ 600 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ 600 ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੋਚਦਾ, ਕੌਣ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਹੈ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਆ, ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ 600 ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਡੁੱਬੇ ਨਾ ਤਰ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, 600 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਦਿਨ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਭਾਵੇਂ ਹਫ਼ਤਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਰੋਟੀਆਂ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ 600 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ। ਸਿੱਧਕੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲਵੇਰੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਢੋਲੇ 'ਚੋਂ ਦਾਣੇ ਕੱਢੇ ਵੇਚੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਥੁੜ ਗਏ। ਉਧਾਰ ਸੁਧਾਰ ਵਿਆਜ ਤੇ ਫੜੇ 600 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ, ਫਿਰ ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 600 ਰੁਪਈਆ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਜਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਰਾਵਾ ਛੇਤੀ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਸੁਣਿਓ, ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਜਰੀਆ ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਵੇਂ 600 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਗਾ ਕੇ ਇਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਰੋ ਦਇਆ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਦਇਆਵਾਨ ਨੇ, ਜੀ ਕਰੋ ਦਇਆ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਦਇਆਵਾਨ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਛੇਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ, ਭਾਏ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਰੋਕੇ ਤੇ, ਭਾਏ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਰੋਕੇ ਤੇ, ਹੰਝੂ ਸੁੱਕ ਗਏ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਕੇ ਤੇ, ਹੰਝੂ ਸੁੱਕ ਗਏ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਕੇ ਤੇ। ਧਰਮ ਬਣ ਹੋਇਓ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿਆਲ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ। सपना दी कलम बनाई होवे, अलमस्ताना उस दी सिफत मुके, जिसदी अकाल पुरख ने सिफत कराई होवे। तिन्ने विच झोली दे पवा के ते, चीजा तिन्ने विच झोली दे पवा के ते, मेरे गुरु की असीस अखवा के ते, मेरे गुरु दी असीस अखवा के ते, सौ वारी सिख शीस नू झुका के ते, सौ वारी सिख शीस नू झुका के ते, सानू अज सेठ करता निहाल जी, साडी झोली विच पा दे खुशियां गोपाल जी, साडी झोली विच पा दे खुशियां गोपाल जी, साडी झोली विच पा दे खुशियां गोपाल जी। एक बार सारी संगत गुरु चरनां ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕਤਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜੀ ਧਨਾੜ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਾ।
ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਆ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ RAM ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ। ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੋਪਾਲ ਦਾਸਾ, ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਦਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਦਾ। ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਕਾ ਸਤ ਵਣਜ, ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਕਾ ਭਾਓ, ਦਗਾ ਸਿੱਖ ਮਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਭਗਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ। ਗੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ, ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੋਹਿ ਦਾਮ ਕੀ ਲੇਕਰ ਆਪਣੇ ਪਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਆਹ 600 ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਣੀਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੋਹੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਦਾਮ ਕੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋਹੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਦਾਮ ਕੀ, ਜੋ ਹਮਕੋ ਦੇ ਦੇ, ਬਚਨ ਕੀਆ ਹੈ ਦਾਮ ਦੇ, ਤੂੰ 5.5 ਦੇਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਛੱਡ 600, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 550 ਹੀ ਦੇ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਅਸਲ ਪਾਰਖੂ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੌਣ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਿੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ 600 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ, ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ ਕੜਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਰ ਪਿਆ। ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ, ਠਹਿਰੋ। ਸੋਚਦਾ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਕਲ ਨਾ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਪਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀਆ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ 600 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੁਨਾਫਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੱਥ ਕਰ। 5 ਰੁਪਈਏ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਲਓ ਜੀ, ਉਧਰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾ। ਮੈਂ 3 ਕੁ ਬੰਦ ਸਾਥੀ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਹਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿੰਟ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਕਹਾਉਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਪਾਰ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ, ਪਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ। ਪਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਜੈਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, 3600 ਰੁਪਈਆ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। 3600। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ 3600 ਰੁਪਈਆ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿਓ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਪਿਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਭੋਲਾ ਥੋੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ 600 ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 3600 ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ, ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਕੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ RAM ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ, ਖਿੰਨ ਮੈਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ, ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਏ ਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ। ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਘਾਟਾ ਕੱਲ ਘਾਟਾ, ਪੈਂਦਿਆਂ ਪੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ, ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚਾਤਰ ਬੜਾ, ਸਿਆਣਾ ਬਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ? ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਨੇਜੇ ਵੱਜਦੇ ਸਨ, ਢਾਲਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਖੜਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਮਰਨ ਮਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਨੇ ਫਿਰ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਦੱਸ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ। ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਂਗਲ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਚੱਕਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਈ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਰਛਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ?
ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ? ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹਨੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਰਕਰਾਰ ਹੀ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹਥਿਆਰ ਕੋਲ ਹੋਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਇਹ ਕੌਮ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮ ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ, ਵੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਤਰਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੱਲ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਮਾਜਰੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮਾਜਰੀ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਭੋਜੇ ਮਾਜਰਾ ਹੈ। ਭੋਜੇ ਮਾਜਰਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਗ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਤਾ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਤੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੁੱਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਆ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਪ੍ਰਭ, ਆਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸਾਰੰਗੀ ਵਾਦਕ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਾਡੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹੇ ਗਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਬਦਲ ਦਿਓ ਤਕਦੀਰਾਂ, ਲਓ ਬਖਸ਼ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਦਲ ਦਿਓ ਤਕਦੀਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਦਲ ਦਿਓ ਤਕਦੀਰਾਂ, ਲਓ ਬਖਸ਼ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਦਲ ਦਿਓ ਤਕਦੀਰਾਂ। ਲਾਲਚ ਨੇ ਮੂਰਖ ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੰਕਾਰੀ, ਹੁਣ ਝੂਠੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜੂਏ ਹਾਰ ਜੁਆਰੀ, ਹੁਣ ਝੂਠੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜੂਏ ਹਾਰ ਜੁਆਰੀ। ਕੀ ਖਟਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕੇ ਕੇਲੇ
ਤਕਦੀਰਾਂ ਲਓ ਬਖਸ਼ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਦਲ ਦਿਓ ਤਕਦੀਰਾਂ ਲਓ ਬਖਸ਼ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਦਲ ਦਿਓ ਤਕਦੀਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬਦਲ ਦਿਓ ਤਕਦੀਰਾਂ ਲਓ ਬਖਸ਼ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਦਲ ਦਿਓ ਤਕਦੀਰਾਂ ਲਓ ਬਖਸ਼ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਦਲ ਦਿਓ ਤਕਦੀਰਾਂ ਹੋ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੋਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਉਜੈਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਸੁਣੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਾ ਖਿਜਾਉਣਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ, ਅਵਗਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਤਰਲਾ ਲਵੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਏਡਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵੱਲੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਲ ਗਿਆਨੀ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੀਰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਾਂਗਾ। ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈਆਂ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੀਰ 9:35 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਨੂਰ ਸਿੱਖਾ ਸਦਾ ਲਈ ਏ ਦੁਨੀਆ ਆਵਾਦ ਤੇਰੀ, ਨਾ ਤੂੰ ਡੋਲ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਦੇ ਹੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਨ ਬਰਬਾਦ ਤੇਰੀ। ਹੋ ਲੱਖਾਂ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੰਦ ਹੋਇਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹੀ ਏ ਰੂਹ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇਰੀ। ਤਾਰਾ ਤੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਆਖਦਾ ਏ ਤੇ ਸੂਰਜ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ
ਤਾਬ ਤੇਰੀ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਲਾਲੀ ਅਜੀਤ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀਏ ਤੇ ਫਿੱਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵੇਗੀ ਆਬ ਤੇਰੀ। ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰੱਖੀ ਦੁਲਿਆ ਗਈ ਬਨਿਆਦ ਤੇਰੀ। ਉਹ ਰੱਖੀ ਦੁਲਿਆ ਗਈ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇਰੀ। ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਜੜੀ ਨਾ ਟੱਕ ਲਾਈਏ, ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਜੜੀ ਨਾ ਟੱਕ ਲਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਚਰਾਹੇ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਲਾਉਣਾ ਬਿਰਸ਼ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਬਿਰਸ਼ ਲਾਈਏ, ਲਾਉਣਾ ਬਿਰਸ਼ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਬਿਰਸ਼ ਲਾਈਏ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘਾ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਤ ਦੇਣਾ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘਾ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਤ ਦੇਣਾ, ਦੇਵੇ ਉਹ ਜੋ ਅਸਲ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਦੇਵੇ ਉਹ ਜੋ ਅਸਲ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣੇ ਪਖੰਡੀ, ਰਾਜੇ ਬਣੇ ਕਸਾਈ, ਜ਼ੁਲਮ ਪਾਪ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਧਰਤੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਈ। ਹੋ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਇਆ, ਜਗ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਮਟਾਵਣ ਖਾਤਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ। ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣੇ ਪਖੰਡੀ, ਰਾਜੇ ਬਣੇ ਕਸਾਈ, ਜ਼ੁਲਮ ਪਾਪ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਧਰਤੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਈ। ਓ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਇਆ, ਜਗ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਮਟਾਵਣ ਖਾਤਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ। 1700 ਤੇ 23 ਬਿਕਰਮੀ, 1700 ਤੇ 23 ਬਿਕਰਮੀ, ਪੋ ਦੀ 7ਵੀਂ ਆਈ। ਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੋਤ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੋਤ ਅਲਾਹੀ। ਓ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਭਾਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਾਇਆ, ਜਗ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਮਟਾਵਣ ਖਾਤਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ। ਦੇਵੀ ਦੇ
पतियां ने आके अंबरों फल बरसाए, जय जयकार हर थाते हुई परियां मंगल गाए। ओ शिव विष्णु ब्रह्मा भी आके इसनू सीस झुकाया, जग तो जुलम मटावन खातर बाजां वाला आया। संत सिपाही धनी ते गदाम तीन लोक दा मालक, श्री गुरु तेग बहादुर दे घर आया जे बन के, ओ ता आया जे बन के बालक। ओ हथ दे विच स्यो फड़ के, हथ दे विच स्यो फड़ के मुखों इंज फरमाया, जग तो जुलम मटावन खातर कलगियां वाला आया। पटने दी धरती ते बजा नूर ज्यों चमकारा, जगमग जग हर थां ते होई चमक पिया जग सारा। ओ लैंदे छड़ के चढ़दे पासे, लैंदे छड़ के चढ़दे पासे वलियां सीस झुकाया, जग तो जुलम मटावन खातर बाजां वाला कलगी वाला आया। छोटी उम्रे छोटी उम्रे बाला प्रीतम कीते चो जनियारे, फतेह चंद राजा ते रानी पुत्र बन के, हो पुत्र बन के तारे। हो कृष्ण रूप हो दर्शन दे के, कृष्ण रूप हो दर्शन दे के शिवदत्त सिख बनाया, जग तो जुलम मटावन खातर बाजां वाला आया। ओ छूत छात दा भेत मटा के साजे पंज प्यारे, देश कौम तो हसदियां वार दते पुत चारे। ओ देश कौम दियां नीआं दे विच, देश कौम दियां नीआं दे विच खून पुत्तां दा पाया, जग तो जुलम मटावन खातर कलगियां वाला आया। अणख दा टीका ला के अणख दा टीका ला के जिसने गिदड़ों शेर बनाए, अमृत दे पंज चूड़े चका के चिड़ियां तो बाज, चिड़ियां तो बाज तड़ाए। ओ 1.25 लाख दे नाल पंछियां, 1.25 लाख दे नाल पंछियां कल्ला सिंह लड़ाया, जग तो जुलम मटावन खातर बाजां वाला कलगियां वाला, हो बाजां वाला आया। पटने विच जन्म धार के पापी कई तारे सी, भीखम जै फकरां वाले शंके नवारे सी। दर्शन कर रानी मैणी तपदे दिल ठारे सी, दुखियां लई पिता भेजता दिल्ली करवानी नूं, शायरां दी नमस्कार है पुत्रां दे दानी नूं, कवियां दी नमस्कार है पुत्रां दे दानी नूं। गुरु कलगियां वाले ने
ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਅੰਤ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਉਹ ਆਪਾਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਨਾਉਣਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जान तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समगरी तुम रै सूतर धारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक लई ध्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हराय। श्री हर कृष्ण ध्याइया जे डिठा सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै करनौ निधि आवे धाए, सब थाई होए सहाय। 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार का ध्यान करके बोलो जी। 5 प्यारियां 4 साहिबजादियां 40 मुक्तियां हटियां जपियां तपियां। जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया, देख चलाई ते गवाह देख के अंडट कीता। तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ धर्म हेत सीह दिते, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। 5 ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रखिया रहत। देग तेग फतेह बिरद की पैंज पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखां नूं सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, वसाहा दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान। श्री अमृतसर जी दे इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगी अटल। धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मानीवा मत उची मत पादे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु। अपने पंथ दे सदा सहाई दतार पिता जीओ। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां तो जिन्हां तो खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया जी। खुले दर्शन ददार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे नमाणियां दे मान, निताणियां दे तान, निओटियां दी ओट सतगुरु जी। आप जी दे चरण कमलों अंदर अरदास बेनती है जी।
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ, ਇਲਾਹੀ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਹੋਈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਟਾਵਾਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੇਵਾ ਘਾਲ ਥਾਂ ਪਾਉਣੀ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਬੀਬੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਆਰੀ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਾਉਣੀ। ਇਲਾਹੀ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈਆ ਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋ ਚਾਹੇ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲेंगे, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ। ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ। ਸੋ ਹਮਾਰੀ ਰਖਿਆ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਜਗ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਡੰਡਾਉਤ ਬੰਦਨ ਨਾਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੋਪੈ ਸੁਆਮੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ ਏ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਜੋ ਇੱਛੋ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਓ।
ਫਿਰ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਕੋਈ, ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ। ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੈ ਤਿਸਦਾ ਬ੍ਰਹਮਤ ਰਹੈ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿਛੈ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰਹਿ, ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੈ ਤਿਸਦਾ ਬ੍ਰਹਮਤ ਰਹੈ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿਛੈ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰਹਿ, ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਉ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਬੁਝਹੁ ਕਰ ਵਿਚਾਰ। ਨਾਨਕ ਪੂਰੈ ਭਾਗ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ, ਸੁਖ ਪਾਏ ਜੁਗ ਚਾਰ। ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਿਆ ਗਭਰੂ ਕਿਆ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਮਨ ਮੁਖ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁਖ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦੇ ਰਤਿਆ, ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸੰਤੋਖਿਆ, ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ ਆਏ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਹਿ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਪੌੜੀ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਾ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਖਾ। ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਂਦੇ, ਤਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਖਾ। ਸੁਣ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਗੁਣ ਰਵਾ, ਹਰ ਜਸ ਮਨ ਲਿਖਾ। ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੀ ਰੰਗ ਸਿਉ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਰਖਾ। ਤਨ ਧਨ ਸੁਹਾਵਾ ਸੋ ਸਰੀਰ ਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਥੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਧਰੇ ਵਿਖਾ। ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੀ ਰੰਗ ਸਿਉ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਰਖਾ। ਤਨ ਧਨ ਸੁਹਾਵਾ ਸੋ ਸਰੀਰ ਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਥੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਧਰੇ ਵਿਖਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀਪੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਜੈ ਕਹਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਐ, ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ। ਤਿਤ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਵ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ। ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਇ ਰਹਾਉ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀਅੜੇ ਸਮਾਲਿਅਨ, ਦੇਖੇਗਾ ਦਿਨਹਾਰ ਤੇ ਦਾਨ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ। ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕਉਣ ਸੁਮਾਰ,
ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਿਰਪਾ ਉਹ ਤੇਲ ਦੇਹੁ ਸੱਜਣ ਅਸੀਂ ਸੜਿਆ ਜੇ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ ਕਹਾਰ ਕਹਾਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ ਸਦਣ ਹਾਰ ਸਿਮਰਿਐ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇ ਆਵਨ ਰਾਗ ਰਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਛੇ ਕਹਾਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਦੇਸ ਗੁਰ ਗੁਰੇ ਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ ਬਾਬਾ ਜੈ ਘਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ ਸੋ ਘਰ ਰਾਖ ਉਡਾਈ ਤੋਇ ਰਹਾਉ ਵਿਸਵੇ ਚਸਿਆ ਕੜਿਆ ਪੈਰਾ ਥਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਉ ਹੋਆ ਸੁਰ ਜੇ ਕੁਰ ਤਨੇਕ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੇਸ ਰਾਗ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ਤੋ ਕੁਮਲ ਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਾਉ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਅਨਹਤਾ ਸੋਦਵਾ ਜੰਤ ਭੇਰੀ ਰਹਾਉ ਸਹਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹਿ ਕਾਉ ਸਹਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ ਸਹਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ ਸਹਸ ਤਵ ਗੰਧੇ ਚਲਤ ਮੋਹੀ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ ਅੰਦਿਨੋ ਮੋਹਿ ਆਹੇ ਪਿਆਸਾ ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਕਾਉ ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਇ ਵਾਸਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਪਰਿਆ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਮਨ ਹਰਲਿ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਰ ਡੰਡਾ ਔਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰਹਾਉ ਸਾਖਤ ਹਰ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉ ਮੈਂ ਕੰਡਾ ਹੈ ਜਿਉ ਜਿਉ ਚਲੈ ਹੈ ਚੁਭੈ ਦੁਖ ਪਾਵੈ ਹੈ ਜਮ ਕਾਲ ਸਹਿ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਡੰਡਾ ਹੈ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੈ ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਾਵ ਖੰਡਾ ਹੈ ਅਵਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵਡ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ ਇਹਾ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰਲਾ ਆਗੇ ਵਸਨ ਸੁਹੇਲਾ ਆਉਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸੁਰੈਣਾ ਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਉ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਹੈ ਜਗਾਏ ਪੀ ਆਵੈ ਇਹੋ ਰਸ ਅਕਤ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ ਜਾ ਕਉ ਆਏ ਸੋਈ ਵਿਹਜ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਵਸੇਰਾ ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਓ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੁਖ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੁਖ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੇਰਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਕ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ।
फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हराय। श्री हर कृष्ण ते आइयै जे डिठा सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरै करनौन दे आवे धाई। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार का ध्यान करके बोलो जी। हे नमाणियां दे मान, निताणियां दे तान, नियोटियां दी ओट सतगुरु जीओ। आप जी दे चरण कमलों अंदर अरदास बेनती है जी। आप जी दे हजूर 16 साल दी बाणी दे पाठ किए गए। आप जी दे स्वरूप की टहल सेवा की गई। बाणी पढ़दियां सेवा करदियां आप जी दे चरण परसदियां होइयां भुलां गलतियां दी खिमा करनी। अगे तो समत बख्शिश करनी। आप जी दे सुखासन तैयार हैं। सुखासना ते विराजमान होवो जी। संगतां नूं खुशियां बख्शिश करो। अमृत वेले फिर दर्शन ददारे दे के निहाल करना। सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चिते आवे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरता। वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल श्री अकाल। जिथै जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सहावा। राम गुर सिखी सो थान पाले। लै धूर मुख लावा धूर मुख गुर सिखा की काल थाए। जिन हर नाम ते आवा हर नाम ते जिन नानक सतगुर पू। तिन हर पूज करावा हर पूजक। जिथा जाए बह मेरा सत सो थान सुहावा। राम विसर नाही दातार विसर। अपना नाम देहो अपना नाम। गुण गावा दिन रात गुण। नानक चाओ हो नानक चाओ। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। टेढ़ी पाग टेढ़े चले लागे पीरे खान। पाओ बख्शो काज न कछुए मेरो काम दीवान। राम बिसारो है अवमान तन कामनी माँ सुंदरी फेंक फेंक सचमान। लाल मोहम्मद ए बिद और दीवान। बेर आए लागू काल चार दिन अपनी नौबत चले बजाए। कितना खटिया गटिया मटिया संजना कछ रह जाए रहाओ। मेरी बेटी मेरी रोवे द्वारे लो संगमाए। मरहट लागो सब लोग टांग मिल हंसा के ला जाए।
ਵੈ ਸੁਤ ਵੈ ਬਿਤ ਵੈ ਪੁੱਤ ਪਾਟਨ ਮੋਰ ਨ ਦੇਖੇ ਆਏ ਕੈਦ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਸਿਮਰੋ ਜਨਮੇ ਕਾਰਤ ਜਾਏ ਰਾਗ ਕਦਾਰਾ ਬਾਣੀ ਰਵਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਖਟ ਕਰਮ ਕੁਲ ਸੰਯੁਕਤ ਹੈ ਭਗਤੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਹੀ ਚਰਨਾਬ ਨ ਕਥਾ ਭਾਵੇ ਸੋ ਪੁੱਛ ਤੁਲ ਸਮਾਨ ਰੇ ਚਿਤ ਚੇਤ 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 ਕਾਹੇ ਨਾ ਬਾਲਮੀਕੇ ਦੇਖ ਕਿਸ ਜਾਤੇ ਕੀ ਪਦ ਅਮਰਿਓ ਰਾਮ ਭਗਤ ਵਸੇਖ ਰਹਾਓ ਸਵਾਨ ਸਤਰ ਜਾਤ ਸਭ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਵੇ ਹੇਤ ਲੋਕ ਬੁਪਰਾ ਕਿਆ ਸਰਾਹੇ ਤੀਨ ਲੋਕ ਪਰਵੇਸ਼ ਅਜਾਮਲ ਪਿੰਗਲਾ ਲੁਬਤ ਕੁੰਚਰ ਗਏ ਹਰ ਕੇ ਪਾਸ ਐਸੇ ਦੁਰਮਤ ਨਿਸਤਰੇ ਤੂੰ ਕਿਉ ਨਾ ਰਤਰੇ ਰਵਿਦਾਸ ਰਾ ਪੈਰੋਂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪ ਦੇ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਤੇ ਭਾਰ ਕਿਛੁ ਨਾ ਹੋਏ ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੇ ਜਾਣੇ ਸੋਏ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਜਾਏ ਰਾਓ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਆਗੇ ਕੀਚੇ ਅਰਦਾਸ ਆਖਣ ਸੁਣਨਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸਰਬ ਵਡਾਣੀ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਜਾਣੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਦੇਖੇ ਥਾਪ ਥਾਪ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਗ ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਦੂਜਾ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਤਰੇ ਮਨ ਕੇਤੇ ਇੰਦਰਾਤਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤਰੇ ਸੁਣ ਸਨੰਦਨ ਤਪਸੀ ਜਨ ਕੇਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਰ ਪਰੇ ਪਵ ਜਲ ਬਿਉ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਕਿਉ ਧਰੀਏ ਨਾ ਬਿਨਾ ਜਗ ਰੋਗ ਵਿਆਪਾ ਦੁਬਦਾ ਦੁਬਦ ਮਰੀਏ ਰਾਓ ਗੁਰਦੇਵਾ ਗੁਰੂ ਲਾਖੋ ਭੇਵਾ ਸੇਵਨ ਸੋਜੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਆਪੇ ਦਾਤ ਕਰੀ ਗੁਰ ਦਾਤੇ ਪਾਇਆ ਲਾਖੋ ਭੇਵਾ ਮਨ ਰਾਜਾ ਮਨ ਮਨ ਤੇ ਮਾਨਿਆ ਮਨਸਾ ਮਨੇ ਸਮਾਈ ਮਨ ਜੋਗੀ ਮਨ ਬਿਨ ਸਭਯੋਗੀ ਮਨ ਸਮਝੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਸੰਸਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸਾਇ ਪਤੁ ਲੀਨਾ ਸਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸਤਾਰਾ ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨੈਣੀ ਦੇਟ ਨਹੀਂ ਤਨ ਹੀਨਾ ਜਦ ਜੀਤਿਆ ਸਿਰ ਕਾਲੋ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰਹਿ ਸ੍ਰੀ ਸਾਚਾ ਕਿਉਂ ਛੋਡੇ ਜਮ ਜਾਲੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰ ਜਪ ਜਨਮ ਗਇਓ ਸਾਧ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਕਮੁ ਨ ਛੂਟਸ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਪਇਓ ਰਹਾਓ ਤਨ ਮੈਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋ ਮਮਤਾ ਕਠਨ ਪੀਰਤ ਪਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਮ ਜਪੋ ਰਸ ਰਸਨਾ ਇਨ ਵੇ ਤਾਤੂ ਤਾਰੀ ਬਹਿਰੇ ਕਰਨ ਅਕਲ ਪਈ ਹੋਛੀ ਸੈ ਸ਼ਬਦ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਬੂਝਿਆ ਜਨ ਪਦਾਰਥ ਗੁਣ ਕੋ ਹਾਰਿਆ ਬਿਨ ਗੁਰ ਅੰਤ ਨਾ ਸੂਝਿਆ ਰਹੇ ਉਦਾਸ ਆਸਨ ਰਸਾ ਸਹਿ ਧਿਆਨ ਬੈਰਾਗੀ ਪਰਮਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਛੋਟਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂੰਡੀ ਚਾਲ ਚਰਨ ਕਰ ਖਿਸੇ ਤੁਚਾ ਦੇ ਕਮਲਾਨੀ ਨੇਤਰੀ ਦੀ ਤੁੰਦ ਕਰਨ ਪੈ ਬੈਰੇ ਮਨੁਖ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੀ ਅੰਧਲੇ ਕਿਆ ਪਾਇਆ ਜਗਾਏ ਰਾਮ ਹਿਰਦੇ ਨੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਰਹਾਓ ਜੇਵਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹਰ ਰਾਤੀ ਜਾ ਬੋਲੇ ਤਾ ਫੀਕੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵਿਆਸ ਪਸ਼ੂ ਭਏ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਏ ਨੀਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਰਸ ਵਿਰਲੀ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਜਬ ਲਾ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਬ ਲਾ ਕਾਲ ਸੰਤਾਏ ਅਨ ਕੋ ਦਰ ਕਰ ਕਬੂ ਨ ਜਾਣ ਸੇ ਕੋ ਦਰ ਸਚਿਆਰਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰਾ ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਗਲੀ ਰਹਿਣ ਸੋਤ ਗਲ ਪਾਈ ਦਿਨ ਸਜੰਜਾਲ ਗਵਾਇਆ ਕਿਨ ਪਲ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣਿਆ ਜਿਨੇ ਜਗ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਮਨ ਰੇ ਕਿਉਂ ਛੋਟਸ ਤੁਕ ਪਾਰੀ
क्या लाया उस क्या लै जाप सराम जपो गुणकारी रहाओ। हूँ तो कवन मन मुख मत ओछी, मन अंधे सिर धंधा। काल विकाल सदा सिर तेरे, बिन नावे गल फंदा। डगरी चार नेत्र फुण अंदरे, शब्द सुरत नहीं पाई। सातर बेद त्रै गुण है माया, अंदरों धन कमाई। खोयो मोह लाभ कह पावस, दुर्मत ज्ञान वे होने। शब्द विचार राम रस चाख्या, नानक साचपति ने। पैरों महला पहला। गुर के संग रहे दिन राति, राम रसन रंग राता। और न जानस शब्द पछानस, अंतर जान पछाता। सोजन ऐसा मैं मन भावे, आप मार परंपराता। गुर की कार कमावे रहाओ। अंतर बार पुरख निरंजन, आद पुरखा देसो। कट कर अंतर सर्व निरंतर, राव रया सच वेसो। साच रते सच अमृत जीवा, मिथ्या महल निराई। निर्मल नाम अमृत राचाख्या, शब्द रते पत पाई। गुणी गुणी मिल साहा पावस, गुणी गुणी मिल लाहा पावस। गुरमुख नाम वडाई, सगले दुख मिटे गुर सेवा। नानक नाम सखाई। पैरों महला पहला। हिदे नाम सर्व तन ताਰਨ, गुर प्रसादी पाइए। अमर पदार्थ ते करता, सहज ध्यान लिव लाइए। मन रे राम भगत लाइए। गुरमुख राम नाम जब हिरदे, सहज सेती कर जाइए राव। परम भेद न कबू न छूटस, आवत जान न जानी। बिन हर नाम का मुक्त न पास, डूब मोए बिन पानी। धंधा करत सगली पत खोवस, फर्म न मिटस गवारा। बिन गुर शब्द मुक्त नहीं, कब ही अंदरे तंद पसारा। कोल निरंजन स्यो मन मानिया, मन ही ते मन हुआ। अंतर बारे को जानिया, नानक और न दुआ। पैरों महला पहला। जगन हो पुणता पूजा, दे दुखी ने तो सहे। राम नाम में मुक्त न पावस, मुक्त नाम गुरमुख लहे। राम नाम बिन बिरथे जग जन्मा, बिखावे बिख बोली बोले। बिन नावे ने फल मन भरम न रहाओ। उत्तम पाठ व्याकरण मखाणे, संध्या कर्म तकाल करे। बिन गुर शब्द मुक्त कहाँ प्राणी, राम नाम बिन उर्ज मरे। डंड कमंडल शिखा सौ तु धोती, तीर्थ गवन अत भरमण करे। राम नाम बिन सांत न आवे, जप हरा नाम सो पार परे। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बस्तर छोड़ तन अग्न पया। राम नाम मुक्त तृप्त न आवे, कित के बांधे भेख पया। जेते जी जल जल थल मैयल, जतर कर तू सर्व जिया। गुर प्रसाद राख ले जन को, हर स्नान चौल पिया। राह पैरों महला तीजा, चौब दे कर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जात का गर्भ न करियो कोई। ब्राह्मण दे सो ब्राह्मण होई, जात का गर्भ न कर मोर गवारा। इस गर्भ ते चले बहुत विकारा राव। चारे वर्ण आखे सब कोई, ब्राह्मण ते सब उपत होई। माटी ये सगल संसारा, बोबिद भांडे घड़े कुमारा। पंच तत्त मिलदे ही काया कारा, घट वधे को करे विचारा। कहत नानके जियो करम बांधो होई। बिन सतगुरु भेटे मुक्त न होई। पैरों महला तीजा। जोगी गृही पंडित भेख तारी, सूते अपने हंकारी। माया मत माता रहा सोए, जागत रहे न मूसे कोई राव। सो जागे जिस सतगुर मिले, पंच दो तो वसगत करे। सो जागे जो तत् बचारे, आ मरे अवरा न मारे। सो जागे जो एक को जाने, पर कित छोड़े तत् पछाणे। क्यों वरना में जागे कोए, जमे काले ते छूटे सोए। कहत नानक जन जागे सोए, ज्ञान अंजन जाकी नेत्री होए। पैरों महला तीजा।
ਜਾਕੋ ਰਾਖੇ ਆਪਣੀ ਸਰਨਾਈ, ਸਾਚੇ ਲਾਗੇ ਸਾਚਾ ਫਲ ਪਾਈ। ਰੇ ਜਨ ਕੈਸੋ ਕਰੋ ਪੁਕਾਰਾ, ਹੁਕਮੇ ਹੋਆ ਹੁਕਮੇ ਵਰਤਾਰਾ ਰਹਾਓ। ਇਹ ਆਕਾਰ ਤੇਰਾ ਹੈ ਤਾਰਾ, ਖਿਨਮੈ ਬਿਨਸੇ ਕੱਟ ਨ ਲਾਗੇ ਬਾਰਾ। ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਖੇਲ ਦਿਖਾਇਆ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਮਾਰਜ ਵਾਲੇ ਸੋਏ।